کاشتکار کاشتکاری میں، ملازم ملازمت میں، اور اللہ پاک نے اگر کسی کو تاجر بنایا ہے تو اپنی تجارت میں، اور اگر کوئی آدمی حکومت میں ہے تو حکومت کے عہدوں پر رہتے ہوئے اپنے سے متعلق جو کام ہے اس کو پورا کرتے ہوئے وہ جیے، تو نفع یہ ہوگا کہ جب تک وہ جس شعبے میں بھی ہے، جب تک ہے، اللہ کے رحم و کرم میں اس کی زندگی رہے گی، اور مرنا اللہ اس کا اچھا کر دیں گے۔ اور خدا نہ کرے اگر اس نے بات نہیں کی، نہیں سمجھے، تو یہی شعبوں میں رہتے ہوئے مسائل اس کو گھیر لیں گے۔ آج دنیا میں جتنوں کو بھی انفرادی یا اجتماعی مسئلوں نے گھیرا ہے، وہ سارے کے سارے مسائل والے، ان پر کسی نے ظلم نہیں کیا ہے، اللہ نے بھی ان پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ایک بات کہو کہ تمہارا اللہ ظالم نہیں ہے، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، کہ تمہارا اللہ تم پر ظالم نہیں ہے، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے۔ یہ جس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ان کے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ اللہ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، ایک جگہ فرماتے ہیں بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ لوگوں نے جو کیا ہے ان کے کیے کا بدلہ ہی وہ بھگت رہے ہیں، اپنے کیے کا بدلہ بھگت رہے ہیں۔ ہم سے متعلق بہت سارے کام کرنے کے ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم سے چھوٹے ہوئے ہیں وہ کام، اور بہت سارے نہیں کرنے کے ہم کر رہے ہیں، نہ کرنے کی چیزیں ہو رہی ہے اور کرنے کی چیزیں چھوٹ جاتی ہے۔ جب یہ ہوتا ہے ہم تو اس کو کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کے فرشتے اس کو نہیں بھولتے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، آسمان کے فرشتے ہیں اللہ کے، وہ ساری کے ساری چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں، زبانوں کے جملوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو جملے نکلتے ہیں اس کو بھی اللہ کے فرشتے نوٹ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں بات فرمائی کہ جو اچھا کرے گا اس کو اس کے اچھے کا بدلہ اچھا ہی ملنا ہے، من عمل صالحا فلنفسہ، اور خدا نہ کرے کوئی غلط رخ اختیار کرتا ہے تو اس کو اس کی غلطی کا بھگتنا ہے، بھگتے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ ومن اساء فعلیہا، جس کی روش میں غلطیاں ہیں اس کو اپنی غلطیوں کا بھگتان بھگتنا ہی پڑے گا، وہ بھگتنا ہی بھگتنا ہے۔ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے کسی کو مہلت مل گئی، غلطی ابھی کی، ابھی اس کا بدلہ نہیں ملا، لیکن اللہ کے وہاں اس کا وقت طے ہے، جو وقت اللہ کا طے ہے اس وقت اس کے ساتھ مسائل آ جائیں گے۔ تو دنیا میں جس کے ساتھ سکھ کے دن ہیں یا دنیا میں جس کے دکھ کے دن ہیں، وہ سارے کے ساری شکلیں اللہ نے ان کے لیے طے کی ہے۔ سکھ کے دنوں والوں کے لیے سکھ، اور دکھ کے والوں کے لیے دکھ۔ دکھ والوں پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں نے ظلم نہیں کیا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، کہ ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ اور سکھ والوں کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کو خوشگواریاں دی ہے۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو اچھے رخ پر ہوں گے ان کے لیے خوشگواریاں اللہ کہہ رہے ہیں ہم دے دیں گے، ان کو دلوں کا جوڑ اللہ دے دیں گے، دلوں کا جوڑ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہم بھر دیتے ہیں۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ کہہ رہے ہیں محبت اندر بھیتر میں بھر دیں گے۔ جب زمینوں پر اللہ کی فرمانبرداری ہوتی ہے تو اللہ آسمان پر خوش ہوتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جبرائیل ہم فلاں سے خوش ہیں، تم ان سے محبت کرو، تم بھی ان سے خوش ہو جاؤ، اور آسمان کے فرشتوں سے کہو کہ وہ بھی خوش ہو جائیں، اور پھر زمین والوں سے کہو کہ اللہ بھی خوش ہے، جبرائیل بھی خوش ہے، آسمان کے فرشتے بھی خوش ہیں، اے زمین والوں تم بھی ان سے خوش ہو جاؤ، تو اللہ کے ساری مخلوق ان سے خوش ہو جاتی ہے۔ اور جب آسمان والا ان سے ناراض ہوتا ہے تو
پھر اللہ پاک اعلان کرتے ہیں کہ جبریل ہم ان سے ناراض ہوئے ہیں، تم بھی ان سے ناراض ہو جاؤ. اور پھر فرشتوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہم ان سے ناراض ہوئے ہیں، تم بھی ان سے ناراض ہو جاؤ. پھر زمین والوں سے کہا جاتا ہے کہ آسمان والا بھی ناراض ہے، جبرائیل ناراض ہے، فرشتے ناراض ہیں، زمین والوں تم بھی ناراض ہو جاؤ. پھر کہ گھر کی چار دیواریاں تنگ ہو جاتی ہے. پھر سگے بھائی سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ میرے جنازے میں مت آنا. یا اللہ، یہ بات کیا ہو گئی بھائی؟ ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے، ایک تھالی میں کھانا کھایا ہے، ایک ماں کی گود میں کھیلے ہیں، اور اب سگا بھائی سے کہہ رہا ہے میں تیرا چہرہ نہ دیکھو، تو میرے جنازے میں مت آنا. 50 سال تک وہ سگا بھائی تھا، کبھی نہیں بولا، اور آج ایک دم آن کے آن میں بول رہا ہے. یہ کیا ہو گیا کہ وہ نہیں بول رہا ہے، آسمان سے دلوں کو پھیر دیا گیا ہے، دلوں کو پلٹا کھلا دیا گیا. سگا بیٹا باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، 25 سال تک نہیں کی تھی، 26ویں سال میں بدتمیزی کر رہا ہے. اگر وہ بدتمیزی تھا تو 25 سال بھی بدتمیزی ہونی تھی. کہ نظام اللہ کرتے ہیں. بیوی اتنے سالوں سے سازگار چل رہی تھی، اور آن کی آن میں بیوی میں، اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں فرق آنا شروع ہو گیا. بیٹی اور داماد کا گھر خوب اچھا خوشگوار چل رہا تھا، اور آن کی آن میں بیٹی اور داماد میں مسائل شروع ہو گئے. اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا، پتہ نہیں یہ کیوں ایسا ہو گیا. کہ مقلب القلوب اللہ ہے، دلوں کو اللہ پر پلٹاتے ہیں. اس میں محبت بھی اللہ بھرتے ہیں، اور اس میں دشمنیوں کو بھی اللہ ڈالتے ہیں. یہ جتنے کے ساتھ جو کچھ دنیا میں انفرادی اور اجتماعی طور پر ہو رہا ہے، وہ کسی کو کوئی قصوروار نہ ٹھہرائیں. یہ تو دنیا کی نظریں ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے ایسا کر دیا اس لیے ایسا ہو گیا، وہ ایسا کہہ رہے تھے اس لیے ایسا ہو گیا. لیکن بات یہ نہیں ہے. اتہموا نفوسکم، اے لوگوں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤ، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤ. کہ ہر آدمی کو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کی اپنی ذات سے کیے ہوئے کا وہ بدلہ دیکھ رہا ہے. یہ مبارک محنت جو نبیوں والی ہے، اس محنت کے راستے سے ہر آدمی کی ہمدردی چاہی جا رہی ہے کہ ہر آدمی کو ان چیزوں کا احساس ہو جائے، ان چیزوں کی فکر اس کے اندر آ جائے. کیونکہ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہ دنیا خود غفلت کی جگہ ہے. یہاں آدمی کو ہوش نہیں رہتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. دنیا کی نظریں جو دیکھتی ہے اور لوگوں کو جیسا کرتے ہوئے دیکھتا ہے آدمی، ایسے ہی جذبات ہمارے بنتے ہیں، ایسی سوچیں ہماری بنتی ہے، وہی باتیں ہماری باتیں بن جاتی ہے. اور خدا نہ کرے دنیا میں پھر کوئی بات ہوتی ہے تو ہماری فوراً نظریں یہ کہتی ہے کہ ایسا تھا اس لیے ایسا ہو گیا، اس نے ایسا کیا اس لیے ایسا ہو گیا. ہم بھی باتیں وہی کرتے ہیں جو دنیا کے لوگ کرتے ہیں. اس نبیوں کی محنت کے راستے سے انسانوں کو یہ بات سمجھی اور سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ دھوکے کی دنیا میں ہم دھوکہ نہ کھائیں، اور اپنے سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پوری کرتے ہوئے زندگی گزاریں. اگر اس کو پوری کرتے ہوئے زندگی گزارنا شروع کر دیا تو اس دن سے وہ بندہ اللہ کے رحم و کرم میں آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ زمین اللہ کی ہے، اور زمین اللہ کی ہے تو اس پر اللہ راحت پہنچائیں گے تو وہی راحت پہنچے گی، اس کے علاوہ کوئی راحت نہیں پہنچا سکتا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ایک بات کہو. کیا کہو؟ کہ دھرتی زمین ہماری ہے اور اس میں ہماری ہی چلتی ہے، ہمارے علاوہ کسی کی چلتی ہی نہیں ہے. الا لہ الخلق والامر، لوگوں سے کہو کہ زمین ہماری ہے. جب اللہ کی زمین ہے تو زمین پر چلتی بھی کس کی ہے؟ زمین پر اللہ ہی کے چلتی ہے. ہم دنیا میں دیکھیں کہ دنیا میں بہت سارے وہ ہیں کہ جو اپنی تدبیریں اختیار کرتے ہیں اور نتیجے وہ نہیں ملتے جس کام کے لیے انہوں نے تدبیر اختیار کی تھی. یہ دنیا میں جتنے قرضدار ہیں آپ ان سے پوچھو کہ آپ نے قرضہ کرنے کی کوئی دعا اللہ سے مانگی تھی کہ اللہ میں قرض دار ہو جاؤں؟ ہاں بھائی، لیکن اس کے باوجود قرض دار ہو گئے. تو ان سے پوچھو کیسے قرض دار ہو گئے تم؟ جو قرض دار ہوئے ہیں کوئی چاہتا ہے قرض دار ہو جاؤں؟ ہاں بھائی،
सब मालदार बनने की फिक्र में है, कर्जदार बनने की कोई फिक्र नहीं करता, लेकिन मालदार बनता बाद में है, उससे पहले कर्जदार बन रहा है। बोलो सही हो रहा है गलत हो रहा है? अच्छा, जिन शक्लों में कर्जदार हो गए वो शक्लें मालदार बनने के लिए आदमी इख्तियार करता है या कर्जदार बनने के लिए? दुकान वाला दुकान बनाता है, नौकरी वाला नौकरी करता है, कारखाने वाले कारखाने चलाते हैं, खेती वाले खेती कर रहे हैं। जो जो शक्ल इख्तियार करता है वो मालदार बनने के लिए करता है या कर्जदार बनने के लिए? भाई जरा जोर से तो बोलो भाई। अच्छा, जितने लोग कर्जदार हो गए वो शक्लों को छोड़कर घर में बैठे बैठे हो गए या उसी में रहते रहते हो गए? जरा जोर से बोलो भाई। उसी में रहते रहते हो गए। तो अकल तो ये कहती है कि भाई मालदार बनने के लिए दुकान बनाई थी तो मालदारी आनी चाहिए थी, न कि कर्जदारी। सारी शक्लों वाले जो कर्जों में आए हैं वो इन्हीं शक्लों में रहते रहते कर्जदार हुए। और एक तो नहीं, हम अंदाजा करेंगे तो ज्यादा लोग दुनिया में कर्जदार है या मालदार है? जरा जोर से बोलो। तो ज्यादा कर्जदार है। और आगे देखोगे तो पूरा घर मिलकर सारे सबकी एक फिक्र होती है कि हम कर्जे से क्या हो जाएं, फारिग हो जाएं। उसके लिए अम्मी अब्बा भाई बहन सारे इज्तिमाई तौर पर मेहनत करते हैं कि हम कर्जे से फारिग हो जाएं। बोलो ऐसा ही कर रहे हैं या कोई ऐसा करता है कि भाई नहीं हमारा कर्जा बढ़ता रहे? कि घर के जितने मेंबर हैं सारे इज्तिमाई ताकत लगा रहे हैं कि हम कर्जे से क्या हो जाएं, बोलो फारिग हो जाएं। अच्छा बताओ कि ये फारिग होने की रोजाना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन घरों के कर्जे फारिग हो रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं? जरा जोर से बोलो। बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई अकल तो क्या कहती है कि भाई जो आदमी मालदार बनने के लिए दुकान बनाए उसमें कर्जदारी कहां से आई? पहला सवाल। और अगर आ गई तो सब मिलकर इसको खत्म करने की कोशिश में है तो फिर बढ़ क्यों गया? सही गलत? ये अल्लाह की जमीन है, इसमें अल्लाह की चलती है। ये दुकान खाली बर्तन है, अगर उसमें अल्लाह नफों को भर दे तो उससे नफे जाहिर होंगे, और अगर उसमें अल्लाह नफों को ना भरे तो उसी नफों के शक्लों में से कर्जदारी नुकसान जाहिर होगा। ये जितनों की औलादें दुनिया में हैं नाफरमान, जितनों की औलादें, उनसे पूछो कि आपने अल्लाह से कोई दुआ की थी कि अल्लाह मुझे नाफरमान औलाद दे दे? अरे बोलो भाई, क्या भाई किसी ने दुआ की थी कि अल्लाह हमको तो नाफरमान औलाद दे? आदमी जब औलाद, औरत हमल से होती है, उम्मीद से, तब से दुआ करता है मौलवी साहब औरत उम्मीद से है, दुआ फरमा दे। बोलो यही होता है नहीं होता? औरत अभी उम्मीद से होती है तब से दुआ करवाते हैं। जब विलादत हो जाती है तो दुआ करवाते हैं। जब नाम रखते हैं तो मौलवी साहब से पूछते हैं कि अच्छे से अच्छा नाम जो असरअंदाज हो ऐसा नाम बताएं। बोलो यही होता है? फिर जब वो छोटा मुन्ना होता है तब से अल्लाह के नाम अल्लाह के बोल सिखाना शुरू करते हैं। बोलो ऐसा ही होता है क्या और कुछ होता है? ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद उसकी तालीम तरबियत का ज़माना आता है स्कूल का और मदरसे का, तो कोशिश करते हैं कि ऐसे से अच्छे मदरसे स्कूल में जाएं जहाँ उसकी अच्छी तरबियत हो। बोलो यही होता है? ये सारी तदबीरों के बाद मार्केट में औलादों को देखें तो ज़्यादा औलादें फरमाबरदार है या ज़्यादा औलादें नाफरमान है? ज़रा ज़ोर से बोलो भाई। ये ऐसा क्यों हो गया? फिर भाई एक आदमी ने गेहूँ डाले थे तो क्या उगने चाहिए, और चावल डाले हों तो ये चावल डाले थे और गेहूं कैसे निकल? ये क्या हो रहा है भाई? कुछ खटखट क्या हो रहा है? हाँ भाई, अच्छा कोई एक आदमी कर ले बस, अब आप मेरी तरफ मत हो चले। तो गेहूं डालने वाले के गेहूं निकलते हैं और चावल डालने वाले के लिए चावल निकलते हैं। सही गलत? तो ये कैसे हो गया कि चावल डालने हो गए? अच्छी बात। चलो अब साथी जरा ध्यान से बात सुने, मेरी तरफ मतवज्जह रहे और यकसू हो जाए, है ना? मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिसने जो कोशिश की नतीजा वो आना चाहिए। तो औलादों को पालने पोसने और परवान चढ़ाने में सबने अच्छी कोशिशें की, सही गलत, लेकिन नतीजे कैसे आ रहे हैं कि अक्सर माशरे में हम देखें कि नतीजे गलत आ रहे हैं। सही है गलत? तो सोचने की बात यह है कि ये कैसे हो जाता है। दुनिया में जितने लोग रिश्ते करते हैं अपनी औलादों के, तो रिश्ते में क्या सोचते हैं? भाई अच्छे से अच्छी हमारे घर में किसी कोई लड़की आए ताकि हमारा घर क्या हो जाए, आबाद। पहले शादी के साथ लिखते थे शादी आबादी, ऐसा लिखते थे ना? अच्छा,
اس کے لیے اس خاندان کے لڑکے نہیں، وہ خاندان، وہاں کے نہیں ہے، یہاں کے نہیں ہے. یہی ہوتا ہے کہ آدمی ڈھونڈتا ہے، محنتیں کرتا ہے. اس کے بعد جو لڑکی پسند کی جاتی ہے، کیا ہر آنے والی لڑکی سسرال والوں کے لیے اور شوہر کے لیے راحت کا ذریعہ ہے؟ ارے بتاؤ بھائی، کیا ہر لڑکی سسرال والوں کے لیے اور شوہر کے لیے کیا راحت کا ذریعہ ہے؟ ہر لڑکی نہیں ہے. تدبیر کون سی اختیار کی تھی کہ ایسا ہی ہو جائے ایسی، لیکن نتیجہ دوسرا آیا. ایسا ہی ہو رہا ہے کہ یہ میں نے 2-4 مثالیں دی ہے، صبح سے لے کر شام تک کی پوری زندگی، اور سال کے 365 دنوں میں ایسے روزانہ واقعے ہم دیکھتے ہوں گے کہ ہم کچھ چاہتے ہیں اور ہوتا کچھ ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لوگوں سے یہ بات کہو کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کی چلتی ہے، کسی کی نہیں چلتی ہے. اگر ہماری چلتی تو ہماری اولادوں میں ہماری چلتی، ہماری اولادوں میں ہماری چلتی، ہماری دکانوں میں ہماری چلتی، اور ہمارے گھروں میں ہماری چلتی. ہماری تو اپنی ذات پر بھی نہیں چلتی. ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ مجھے شوگر ہو جائے؟ ارے بولو بھائی. تو ہمارے نہ چاہنے سے شوگر رک جاتی ہے. ہمیں پریشر نہ ہو، ہمارے چاہنے سے پریشر رک جاتا ہے. ہم بیمار ہی نہ ہوں تو کیا ہمارے نہ چاہنے سے کبھی بیمار نہیں ہوتے؟ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے پھر بھی ہوتا ہے. تو کیسے ہوتا ہے کہ ہماری نہیں چلتی ہمارے اوپر اس لیے ہوتا ہے؟ اچھا، ہم میں سے کوئی مرنا چاہتا ہے؟ ارے بولو بھائی. پھر بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ مرنا ہی پڑتا ہے. کوئی نہیں چاہتا پھر بھی ہو رہا ہے کہ ہماری تو اپنی ذات پر بھی نہیں چلتی، تو پھر کس کی چلتی ہے؟ جس اللہ نے پیدا کیا اس کی چلتی ہے. یہ بات ہمارے نبی نے مدینے والوں کو سمجھائی تھی. کس کو سمجھائی تھی بولو؟ جب مکے سے مدینہ گئے تو پہلا جو خطبہ حضور نے دیا اس میں یہ باتیں سمجھائی تھی کہ اپنے مالک اور خالق کے ساتھ اپنے معاملے کو اچھا کر لو. اللہ کی زمین پر اس کی چلتی ہے. جو آدمی اپنے مالک اور خالق کے ساتھ اپنے معاملے کو اچھا کرے گا، اللہ اس کے اور اس کی پرجا کے درمیان کے معاملے کو اچھا کر دیں گے. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ او بین الناس. کہ جو اپنے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ اس کی پرجا کے درمیان اور اس کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لیں گے. اس کا مطلب کہ جس کا معاملہ اپنے اللہ سے خراب ہو جائے گا اس کا نظام بھی خراب ہو جائے گا. لیکن یہ کرے گا کون؟ یہ بات پر عمل کون کرے گا؟ کہ جن کو ان باتوں پر یقین ہوگا وہ کرے گا. اور ایک اپنے دماغ کی سوچ لگانے والا، نہیں ایسا کر لوں گا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کر لوں گا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا. جن کی شکل دماغوں میں یہ چیز گھسی ہوگی وہ اللہ کے ساتھ کے معاملے کو مضبوط کرنے کی نہیں سوچے گا. اور جس کی سوچ میں آ گئی کہ نہیں معاملہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ہر حال میں یہ سوچے گا کہ غریبی میں، مالداری میں، اور جس حال میں بھی ہے اس حال میں ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس بات کو سوچے گا. وہ صحابہ کو اللہ پاک نے جس حال میں بھی رکھا وہ اس حال میں یہ بات سوچتے تھے. صحابہ کی جو زندگی خوشحال بنی ہے نا، خوشگوار زندگی بنی ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ 300 سال اگر ہم دنیا پر محنت کرتے تو ہماری دنیا اتنی اچھی نہیں ہوتی جو ابھی ہو گئی ہے. ایسا کہتے تھے. کتنے سال بولو؟ ذرا زور سے بولو. 300 سال کہ اگر ہم دنیا پر محنت کرتے تو ہماری دنیا اچھی نہ ہوتی. اتنی اللہ نے ہماری اتنی اچھی کر دی، اور آپس میں اللہ پاک نے بھائی چارے کو ایسا زندہ کر دیا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں. یہ کیسے ہو گیا کہ جس کے کنٹرول میں ساری چیزیں تھیں اس کو انہوں نے راضی کر لیا. وہ کون ہے بولو؟ وہ کون ہے؟ اللہ ہے. وہ اللہ ہے کہ انہوں نے سب سے بڑی جو چیز حضور علیہ السلام سے سیکھی وہ یہ سیکھی کہ ان کا بچہ، ان کی عورتیں، ان کے مرد جو جس حال میں ہیں اس حال میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. یہ بڑی بات. اور اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ سیکھی. ان میں کون تھے؟ کہ صحابہ میں ایسا نہیں تھا کہ غریب لوگ تھے. صحابہ اسلام سے پہلے باہر ملکوں میں بزنس کرتے تھے. ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس ان کا تھا. حضور خود سفر میں گئے تھے، شام اور یمن گئے تھے. اس زمانے میں ہم ایکسپورٹ کے اسپیلنگ نہیں جانتے، امپورٹ کے ہم اسپیلنگ نہیں جانتے. اس زمانے میں وہ لوگ بزنس کرتے تھے. ہندوستان سے یہاں سے مال جاتا تھا اور وہ لوگ تجارتیں کرتے تھے. ہندوستان سے جاتا تھا اور ملکوں سے ان کا مال آتا تھا. وہ اتنے بڑے بڑے تاجر تھے. وہ وزراء تھے. وزراء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا کے وزیر تھے. آدھی دنیا کے وزیر. عمر ابن عبدالعزیز
3 बर्रे आज़मों पर उनकी हुकूमत थी। कितने बर्रे आज़मों पर बोलो? 22 लाख मुरब्बा मील जमीन किसको कहते हैं? आधी दुनिया हो गई। पूरी दुनिया का रकबा कितना है? कितने हजार किलोमीटर का है? कितना? अगर 4 जानिब गिनो तो, और मशरिक शिमाल जनूब गिनोगे तो सिमतें समेट जाएगी। लेकिन सिर्फ एक आदमी की हुकूमत कितने पर है? 22 लाख मुरब्बा मील चौकोर। तो इतने बड़े बड़े वो लोग थे, ताजिर हैं, वज़रा हैं। और तो अबू बकर सिद्दीक वजीर है, वजीर, मुसलमानों के सरदार हैं। हजरत उस्मान गनी, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, ये सारे के सारे हजरत अपने ज़माने में फ़कीर भी रहे हैं और अमीर भी रहे हैं। हजरत अली खिलाफत से पहले मजदूर आदमी थे, मजदूरी करने जाते थे। क्या करते थे बोलो? मजदूरी करते थे। तो इनमें मजदूर भी है, इनमें ताजिर भी है, इनमें काश्तकार भी है, और इनमें सारे तबके हैं। लेकिन इनकी मदीने के बाद जिंदगियों में दुख नहीं है। दुख क्या बात हो गई कि मदीना पहुंचने के बाद अल्लाह पाक ने जो अहकाम, क्योंकि अहकामात जो आए हैं, इताअत और फरमाबरदारी की बात है, वो मदीने में आई है। कि मदीने में जो अल्लाह ने अहकामात उन पर उतारे, उसको ऐसा इन्होंने पूरा किया, ऐसा पूरा किया कि अल्लाह इनसे खुश हो गया। तो अल्लाह पाक इनसे खुश होकर इनका क्या काम करता था? तो जैसे एक दुनिया की एक मिसाल है कि एक बेटा अब्बा की बात मान ले, बीवी शौहर की बात मान ले, दुकान का आदमी दुकान वाले की बात मान ले, तो उसके दिल में जगह हो जाती है। और उस जगह का नतीजा ये होता है, वो कोई दरखास्त करता है तो उसकी दरखास्त मंजूर हो जाती है, वो दरखास्त मंजूर होती है। साहबा ने ये यकीन बना लिया था कि हमारे सारे मसाइल का हल अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह किन शक्लों से राज़ी होते हैं, किन बातों से राज़ी होते हैं, उसको ऐसी पूरा करने की कोशिश की, ऐसी पूरा करने की कोशिश की कि उसमें कोई चीज़ रुकावट नहीं बनी। हाँ, अल्लाह के मुकाबले में, उसके रसूल के मुकाबले में सारी चीज़ें छोटी हो गई। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बदर के मैदान से जब वापस लौट कर आ गए, तो उसके बाद उनके बेटे मुसलमान हो गए। तो कहने लगे, अब्बा जी, बदर में, उनका बेटा बदर में सामने था और अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के नबी के सामने साथ थे। तो कहने लगे, अब्बा जी, तुम बदर में मेरे सामने आ गए थे, लेकिन मैंने अब्बा समझकर तुमको छोड़ दिया। ऐसा बोले एक झटके में, बगैर सोचे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने क्या फरमाया? बेटा, अगर तू मेरे सामने होता तुझे बेटा समझकर ना छोड़ता। अल्लाह अल्लाह है, रसूल रसूल है, उसके अलावा कोई नहीं, कि कोई उसके सामने कोई आ ही नहीं सकता। इतना अपने दिल में अल्लाह और उसके रसूल की अजमत बिठाई है कि और कोई चीज़ है ही नहीं। अल्लाह जिसमें राजी है वो हमारा काम है, और अल्लाह जिससे नाराज है वो उससे हमारा कोई मसला ही नहीं है। कैसे दिल में जगह बनाई है। मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ मुसलमानों की तरफ से हैं, उनके भाई दूसरों की तरफ से लड़ रहे थे आपस में। जब लड़ाई हो रही थी तो उनके भाई को एक अंसारी साहबी ने कैद कर लिया था। अंसारी साहबी उसको बांध रहे थे। किन को बांध रहे थे? अरे बोलो, किसको बांध रहे थे? जरा जोर से बोलो। मुसअब इब्न उमैर के सगे भाई को बांध रहे थे। वहां से मुसअब इब्न उमैर जा रहे थे तो देखा कि मेरे सगे भाई को अंसारी बांध रहे हैं। तो क्या कहा? ओ मेरे अंसारी भाई, ये जिसको तूने पकड़ा है ना, उसको जरा कस के बांधना। क्यों? कि जब उसको उसकी माँ छुड़ाने आएगी ना, तो इसकी माँ बहुत मालदार है, हमको पैसे बहुत मिलेंगे फिदिये में। ये किसके लिए कह रहे हैं? किसके लिए कह रहे हैं? सगे भाई के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या ही मेरे अंसारी भाई, तो जिस आदमी को पकड़ा है ना, उसको जरूर कस के बांधना। उसकी माँ जब उसको छुड़ाने आएगी ना, तो हमें फिदिये में पैसे बहुत मिलेंगे, इसकी माँ बहुत मालदार है। कि जिसने कलमा पढ़ लिया उसके साथ ये ताल्लुक, और नहीं पढ़ा उसके साथ ये ताल्लुक। ये करके बताया है इन्होंने कि हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ जुड़े हुए लोग हैं। जब ये निज़ाम इनके दरमियान में बना तो फिर अल्लाह के ये कितने चहीते हो गए। अल्लाह के वहाँ इनका कितना दर्जा बना? तो इनका अल्लाह के वहाँ इतना दर्जा बना कि अल्लाह के वहाँ इतना बड़ा इनका मकाम कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि हम इन सब से राजी हो गए। कुल्लन वाद अल्लाहु लहुमुल हुस्ना, हम इन सब से राजी हो गए। सहाबा के लिए अल्लाह कह रहे हैं हम इन सब से राजी हो गए। फिर फरमाया रदी अल्लाहु अन्हुम व रदवान, कि इनसे अल्लाह राजी है, वो भी अल्लाह से राजी है। अल्लाह राजी हो गए, फिर अल्लाह ने इनका क्या किया? जब अल्लाह इनसे राजी हुए तो अल्लाह ने इनके साथ किया क्या? जब अल्लाह इनसे राजी हुए तो अल्लाह ने इनसे ये किया कि जो जिससे राजी होता है उसके पास मुराद पूरी होती है।
इनकी हर मुराद अल्लाह ने पूरी कर दी। वो जैसा कहते थे ऐसा अल्लाह ने कर दिया। कैसा कहते थे? जैसा कहते थे, जो कहते थे, अल्लाह इनकी मुरादें पूरी करते थे। एक साहबी ने जमीन खरीदी, उनका गुलाम कहने लगा, आका ये कैसी जमीन खरीदी है? कहा क्यों? कि इसमें कोई पानी नहीं है। कहा अच्छा, कोई बात नहीं, पानी किसके खजाने में है? अरे बोलो किसके पास है? कहा कोई बात नहीं, जिसके पास पानी है उसी से कह देंगे, क्या मसला है? ऐसा। अच्छा मुसल्ला बिछाओ। मुसल्ला बिछा कर कहने लगे कि देखो बादल आया कहीं? तो कहा नहीं, बादल कहीं भी नजर नहीं आता। फिर थोड़ी देर में कहा देखो, तो कहा एक कबूतर के पर जितना बादल आया है कहीं से दूर से। जब वो बादल आया तो पानी उसने बरसाया, मूसलाधार बारिश बरसाई। आका ने उस गुलाम से कहा ये मेरा घोड़ा लो और देख कर आओ कि पानी कहाँ बरसा है। या अल्लाह, कितनी बड़ी जमीन होगी कि उसको देखने के लिए गुलाम किस पर जा रहा है? बोलो किस पर जा रहा है? घोड़े पर। कहा जाओ देख कर आओ कहाँ बरसी है। तो देख कर आकर कहने लगा कि आका हमारी जमीन के बाहर कहीं एक बालिश पानी नहीं बरसा है, सारा पानी हमारी जमीन में बरसा है। इतना बड़ा मसला पानी का, पूरी हिंदुस्तान की हुकूमत को जमा कर दो कि फला रियासत में पानी नहीं है, बरसा दो। अरे भाई बरसा देगा? या कोई नहीं बरसा देगा। कई इंसान तो इतना कमजोर है, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि जो मेरे अलावा की इबादत करते हैं उनसे पूछो कि तुम जिसके नाम पर चढ़ावा चढ़ाते हो, अगर वो चढ़ावे में से एक मक्खी आकर बैठ जाए चढ़ावे पर और मक्खी एक दाना उठाकर लेकर उड़ जाए, तुम्हारे सारे माबूदों को जमा करो कि सारे मिलकर उस मक्खी से वो छीना हुआ वापस लौटा दे। अब भाई लौटा सकते हैं? मक्खी लेकर उड़ गई, अब मक्खी को तलाश करो कहाँ चली गई। अब उसको सारी फौज लगा दो मक्खी को जमा करने के लिए, तो जमा कर लेंगे हम। अल्लाह क्या कुरान में फरमाते हैं, ضعف الطالب والمطلوب, कि जिसने लूटा और जिसका लूटा गया वो भी मजबूत, वो भी कमजोर है, और जो उसकी इबादतें करते हैं वो भी कमजोर है। ضعف الطالب والمطلوب, कि दोनों ही कमजोर हैं। खत्म बात। हम तो मक्खी का भी मुकाबला नहीं कर सकते, मच्छर का नहीं कर सकते। किसका नहीं कर सकते बोलो? हाँ, अगर हमारे शहर में मच्छर आ जाए तो हम कुछ कर सकते हैं, मक्खियाँ आ जाए तो हम कुछ कर सकते हैं। एक बार आई और दवा छिड़को, फिर आएगी फिर आएगी फिर आएगी, फिर हमारे ऊपर एक बार मक्खियां दो चार बैठना शुरू कर दें, हम उड़ा नहीं सकते, परेशान हो जाएंगे। सोए हो तो जाग जाना पड़ेगा। बोले यही होता है? नहीं होता। ये सब अल्लाह की मखलूक है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो हमारे हालात हम कैसे ठीक कर लेंगे? हम मक्खियों को नहीं संभाल सकते, मच्छरों से मुकाबला नहीं कर सकते, खटमल आ जाए उसको नहीं दूर कर सकते। ये तो अल्लाह ने बचा कर रखा है। बारिश के दिनों में कीड़े एकदम एक दिन में कैसे जन्म ले लेते हैं, आपने देखा है? बारिश के दिनों में होते ही उड़ने वाले कीड़े आ जाते हैं और हम कितने परेशान हो जाते हैं। एक आन की आन में बारिश हुई और कीड़े पैदा हो गए। सही गलत? अगर अल्लाह पाक ऐसी हर मखलूक को पैदा करते ही चले जाए, चोटियां ही चोटियां, खटमल ही खटमल, जुएं ही जुएं और मेंढक ही मेंढक शुरू हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह ने इन चीज़ों को अजाब बनाकर भेजा है किसी कौम पर। अगले ज़माने में एक कौम थी, वो अल्लाह की नाफरमानी करती थी, तो अल्लाह ने जुओं को अजाब बना दिया। अब जुएं ही जुएं, जुएं ही जुएं, जुएं ही जुएं, मारो कितनी मारोगे तुम? जितने मार रहे हैं उससे ज़्यादा पैदा हो जाएगी। उनको मेंढक अजाब बना दिया। जहाँ थाली में बैठे तो मेंढक आ जाएगा, क्या करोगे? थाली में मेंढक, जहाँ बिस्तर में मेंढक, खाने में मेंढक, कपड़ों में क्या करोगे? अजाब अजाब, अल्लाह ने अजाब बनाकर भेजा। एक 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 एक, एक उसी बस्ती पर अल्लाह पाक ने खून को अजाब बना दिया। जो पानी पिएगा वो क्या हो जाएगा? खून। तो मुसलमान पीता था तो खून नहीं होता था, पानी रहता था, और वो पीता था तो वो खून हो जाता था। तो इतने परेशान हो गए, वो कहने लगे मुसलमान पिए और सीधा हमारे मुंह में डाले, ऐसा कहते थे वो। तो मुसलमान लेता था, उसके मुंह में डाले तो उसके मुंह में खून हो जाता था। अल्लाह ने अजाब बना दिया। ये सारी चीजें अल्लाह के कंट्रोल में है। साहबा ने उस अल्लाह को माना लिया, उस साहबा ने उस अल्लाह को मनाया है, उस अल्लाह को राज़ी किया है। तो फिर बड़े बड़े मसले, नामुमकिन से नामुमकिन मसले इनके मुमकिन हो गए, अल्लाह ने हल कर दी। एक साहबी ने जमीन खरीदी, गुलाम कहने लगा आका कैसे जमीन खरीदी? इसमें पानी नहीं है। अच्छा लाओ हमारा मसला। 2 रकात नमाज पढ़ी, कहा इसके नीचे कुदाल लगाओ। कुदाल लगाई, अब पानी बहता हुआ निकला। इतना बड़ा मसला एक कुदाल में, हमें तो 100 फीट जाना पड़ता है, 200 फीट जाना पड़ता है। एक कुदाल में पानी अल्लाह ने बाहर निकाला। 1-2 वाक़या नहीं है, साहबा की जिंदगी अल्लाह की नुसरत से भरी हुई है, भरी पड़ी है अल्लाह की नुसरत से।
یہ مبارک محنت کے راستے سے ہر آدمی کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے مشغلے میں رہ کر اس اللہ کو راضی کرنے والے یقین بنائے اور اس اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو اپنی زندگی میں گھر کرے، اپنی زندگی میں داخل کرے۔ اگر یہ کر لیا تو پھر زندگی خوشگوار ہو جائے گی، پھر وہ آدمی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا کہ اپنے اپنے مشغلوں میں، اپنے اپنے شعبوں میں اللہ کو راضی کرے گا۔ پھر اللہ اپنی قدرت سے ان کھیتوں میں برکت دیں گے، ان تجارتوں میں برکت دیں گے، اور ان شکلوں میں، جن شکلوں میں ہم جئیں گے ان شکلوں میں اللہ برکت دیں گے۔ مولانا محمد وارث رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے تھے کہ اگر نہیں مانو گے نا بات تو گھر ہوتے ہوئے بے گھر ہو جاؤ گے۔ کیسے ہو جاؤ گے بولو؟ کیا ہوتے ہوئے بولو؟ گھر ہوتے ہوئے بے گھر ہو جاؤ گے، اولاد ہوتے ہوئے بغیر اولاد کے ہو جاؤ گے، اور بیوی ہوتے ہوئے بغیر بیوی کے ہو جاؤ گے۔ اور اگر اللہ کی بات مان لی جائے گی تو کہ بغیر سب کچھ کے سب کچھ والے ہو جاؤ گے۔ مہاجرین کے پاس کچھ نہیں تھا، گھر نہیں تھا، در نہیں تھا، لیکن جب مدینہ پہنچے تو ایک صحابی دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ میری 2 بیویاں ہیں، جو تم کو مناسب لگے اس کو میں طلاق دے دوں، وہ عدت گزار لیں، تم اس سے نکاح کر لو، میرا آدھا مال وہ آپ کو ہدیہ ہے، ہمارے 2 گھر میں سے ایک گھر آپ کا ہے۔ کہ بغیر سب کچھ والوں کا سب کچھ ہو گیا، اور جب اللہ اجاڑنے پر آئے تو سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی کچھ کے بغیر کے کر دیں کہ کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہ یقین جب بنے گا تو پھر اس رخ کی زندگی ہوگی۔ اس لیے مولانا صاحب فرماتے تھے کہ ہماری یہ جو محنت ہے وہ اس یقین کو بنانے کی محنت ہے۔ لوگ پھر فرماتے تھے کہ لوگوں نے اس کا نام اس کا نام تبلیغ رکھا ہے، تبلیغ کہ اگر میں اس کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا، تحریک ایمان، کہ ان باتوں پر اٹھانے والی یہ محنت ہے، تحریک ایمان۔ یہ 4 مہینے جو بار بار لگانے کو کہتے ہیں، اس یقین کو بنانے کے لیے کہتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تبلیغ والے تبلیغ کے لیے 4 مہینے کہتے ہیں، کوئی تبلیغ والوں کی فیکٹری ہے تو ان کے لیے بلائیں گے وہ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تبلیغ والے اپنے لیے بلا رہے ہیں، کوئی ان کا کارخانہ، فیکٹری، دکان ہے تو بلائیں گے۔ ہر ایک کو اپنے لیے بلا رہے ہیں، ہر ایک آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے اوپر رحم کھاؤ اور اپنے اللہ کے ساتھ یہ یقین پیدا کر لو، اور یقین پیدا کرنے کے بعد اللہ جس زندگی سے راضی ہوتے ہیں وہ اعمال اللہ نے بیان کیے ہیں، 4 مہینوں میں مشق کر کے وہ یقین والی زندگی اور وہ یقین والے اعمال زندگی میں داخل کر لو۔ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ اچھا کر لو، جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو راضی رکھتے ہوئے جینا ہر آدمی سیکھے۔ اس کے لیے پہلی بات یہ کہی جا رہی ہے ہر آدمی اللہ کے راستے میں وقت لگائے۔ کیا کرے بولو؟ اللہ کے راستے میں وقت لگائے، اور اللہ کے راستے میں وقت لگا کر یہ 4 مہینوں میں یقین بنائے اور ان اعمال کا عادی ہو جائے جو اعمال سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہی اعمال پر ہماری زندگی گزرتی رہے، اس کے لیے کیا کرنا؟ یہ یقین ہمارا باقی رہے اور ان اعمال پر زندگی گزرتی رہے، اس کے لیے اپنے مقام پر آنے کے بعد ان اعمال سے جڑے رہو۔ ان اعمال سے کیا کرو بولو؟ جڑے رہو۔ کیوں؟ کہ ہم زیادہ وقت تو اپنے جگہ پر رہیں گے۔ بھائی ایک آدمی 4 مہینے جماعت میں گیا تو 360 دن میں سے 4 مہینے جائے گا تو 8 مہینے گھر پر رہے گا۔ 40 دن جماعت میں گیا 360 دن میں سے تو 320 دن وہ گھر میں رہے گا۔ اب 40 دن میں تو اس نے ساری باتیں سیکھی، ان اعمال پر پڑ گیا، لیکن 320 دن اگر وہ غفلت کرے گا تو کب وہ غفلت اس کو لے ڈوبے گی۔ کہ اس کے لیے ہمارے بڑوں نے ہمارا مقام پر بھی ان فکروں پر ہم باقی رہے، اس یقین پر ہم باقی رہے اور ان اعمال والی زندگی پر ہم باقی رہے، اس کے لیے اپنے مقام پر ہمیں کچھ اعمال کرنے کو کہے ہیں۔ جب ایک مسلمان ان مقام پر آنے کے بعد ان اعمال پر لگا رہے گا تو اس کے وہ تمام جگہیں جہاں پر یہ اپنی زندگی گزارتا ہے وہاں یہ یقین والی فضا بنے گی۔ پھر وہ کہیں بھی جائے گا اس کو وہ یقین ملتا رہے گا، وہ فضا ملتی رہے گی۔ مسلمان کہاں رہتا ہے؟ کہ ایک اس کے رہنے کی جگہ اس کا گھر ہے، اس کے رہنے کی جگہ اس کا محلہ ہے، اس کے رہنے کی جگہ اس کی مسجد ہے، اس کے رہنے کی جگہ اس کے بازار ہے۔ حضور کے زمانے میں حضور نے محنت کر کے ان 4 جگہ پر یہ ایمان کی فضا بنائی تھی۔ ہر گھر میں فضا بنائی تھی، محلے میں فضا تھی، ہر مسجد میں فضا تھی اور بازار میں فضا تھی۔ اب جو بھی آدمی ان 4 جگہوں میں سے کہیں بھی جاتا تھا اس کو یہ فضا وہاں مل جاتی تھی، تو پھر وہ آدمی وہاں محفوظ ہوتا تھا۔ کیسے ہوتا تھا بولو؟ محفوظ ہو جاتا تھا۔ اگر ایک آدمی یقین ایمان بنا کر آیا لیکن وہ محفوظ شکل میں نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ باقی رہے گا یا ضائع ہو جائے گا؟ ذرا زور سے بولو۔ تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس کو ماحول میں رکھنا پڑے گا۔ بھائی چائے بہت گرم ہے، بہت اچھی، اس کو گرم باقی رکھنی ہو تو کس میں بھرنا پڑے گا؟ ذرا زور سے بولو۔ تھرمس میں۔ تو کیا ہو جائے گی؟ گھنٹوں گرم رہے گی، لیکن اس کو تھرمس سے نکال دو، پھر آدھے گھنٹے بعد اس کا حال دیکھو کیا ہو جائے گا؟ کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔
हमारे साथी 4-4 महीने चिल्ले में जाते हैं तो इतना माहौल का असर लेकर आते हैं। आपने देखा होगा कि जो फर्ज नमाज नहीं पढ़ता था वो तहज्जुद पढ़ता है। बोला ऐसा होता है नहीं होता? जो घर में एक आदमी की खिदमत नहीं करता वो 15 आदमी की खिदमत करता है। सही गलत? अरे बोलो, करता ही नहीं करता? तो वो आदमी को माहौल ने ऐसा बना दिया कि तहज्जुद गुजार बन गया। वो आदमी फर्ज नमाज नहीं पढ़ता था, वो वहां तहज्जुद पढ़ता हो गया, 15 आदमी की खिदमत करता हो गया। हमारे बहुत सारे जमात में जाकर आते हैं तो माँ बाप फिर ये कहते हैं, मौलवी साहब क्या फायदा हुआ, वो 4 महीने गया था, नमाज भी नहीं पढ़ता, वो तो ये भी नहीं करता। हम ऐसा कहते हैं, अक्सर लोग ऐसा कहते हैं। बोला ऐसा कहते नहीं कहते? और सारा कसूर बच्चे का निकालते हैं। भाई उस बच्चे का क्या कसूर है, उसने तो बड़ा अच्छा काम किया, 4 महीने जमात में गया, चिल्ले में जमात में गया, फिर क्या मसला हो गया? का ये बच्चे का हाल ये हुआ कि वहां तो ये सारी चीजें लेकर आया था, लेकिन जिस माहौल में वो जी रहा है उस माहौल में उसको ये सारी बातें नहीं मिली, इसलिए जो बातें थी वो बातों ने उसको असर कर दिया। मकाम पर जो माहौल होगा वो असर करेगा। गाड़ी कंपनी में से नहीं लाए लेकिन हाईवे टूटा हुआ है तो गाड़ी चलेगी? गाड़ी चाहे पुरानी है लेकिन हाईवे अच्छा है तो गाड़ी चलेगी। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में हाईवे बहुत अच्छा था तो मुनाफिक भी नमाज पढ़ता था, और हमारा हाईवे टूटा हुआ है तो मोमिन भी मस्जिद में नहीं आता। हम लोग एक मुल्क में गए मायोत इज्तिमा में, तो वहाँ के लोग हमको कहने लगे हमारे मुसलमानों के बच्चे रमज़ान के महीने में मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर शराब पीते का माहौल नहीं। हमने वहाँ देखा, वहाँ समंदर का किनारा, सब समंदरी जजीरे थे, तो लड़कियां साथ गुसल कर रहे हैं, ऐसा गंदा माहौल। तो उसमें ऐसा लगता था कि शराब पीना कम गुनाह, वो इससे ज्यादा कर रहे हैं। क्या माहौल ऐसा है कि जब माहौल होता है तो गुनाह आसान हो जाता है। तो वो कहते थे कि हमारे बच्चे शराब सीढ़ियों पर बैठकर, मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर शराब पीते हैं, माहौल नहीं। तो हमारे बड़ों ने ये माहौल बनाने की हमको मेहनत दी है, ऐसा माहौल कि जहां एक मुसलमान बाकी रहे। वरना अगर माहौल नहीं है तो फिर वो गया। हुजूर ने भी ये किया था कि मदीने के माहौल को बनाया। तो फिर क्या होता था, कोई आदमी मदीने में आता था, वो मदीने के माहौल से मुतासिर होता था। 2 दिन मस्जिद में बांध दिया उसको सुतून से, तीसरे दिन वो क्या कहता था कि मुझे क्या कर दो, अरे बोलो मुझे मुसलमान बना दो। किसी ने दावत नहीं दी उसको, वो मुसलमानों का माहौल देखकर मुतासिर होकर कहता था मुझे मुसलमान बना दो। मुसलमान के घर में भेजते थे हुजूर। जब काफिला आता था तो मर्दों को मर्दों में, औरतों को औरतों में। एक काफिला आया, हुजूर ने तश्कील की, मर्दों को मर्दों में भेजा, औरतों को औरतों में भेज दिया। 1 हफ्ते बाद उस काफिले को बुलाया और इम्तिहान लिया तो क्या फरमाया, 1 हफ्ते में वो काफिले ने मुसलमानों से इतना दीन सीखा। तो हुजूर की बात का मफहूम यह था, कादू अन यफ़क़हू, ये बात समझने के करीब हो गए हैं। फिर दूसरी तश्कील के दूसरे कबीले में, जब दूसरे कबीले में वो जाकर आए दूसरे हफ्ते के बाद, तो क्या बात का मफहूम था, हुजूर की बात का मफहूम था, क़द फ़क़िहू, इन्होंने अपनी बात समझ ली है। 2 हफ्तों में इतना असर करता था कि घरों में इसका माहौल था। हमारे बुजुर्ग ये चाहते हैं कि भाई आदमी अल्लाह के रास्ते में जाकर अल्लाह से यारी वाली, अल्लाह से दोस्ती वाली जिंदगी सीखे, फिर मकाम पर आकर अपने मकामी फिजा ऐसी बनाए कि वो जहां भी हो वो महफूज हो। तो उसके लिए सबसे पहली चीज क्या कि आदमी की अपनी फिक्र की हिफाजत। क्यों कि आदमी वो काम करेगा जैसी उसकी फिक्रें होगी। क्या काम करेगा बोल? देखो आप सबने फिक्र की थी इज्तिमा में आने की, आप पहले इज्तिमा में आए या पहले इज्तिमा में आने की फिक्र की थी? बोलो भाई, पहले फिक्र हुई थी या पहले ही आ गए थे? फिक्र हुई तो आए हो, जिन्होंने फिक्र नहीं की वो मोहल्ले में रहते होंगे तो भी नहीं आए। जिसने मजलिस में बैठने की फिक्र की वो आ गए, जिसने नहीं की वो अभी भी इज्तिमा में आकर भी बाहर घूमते होंगे। तो आदमी को उसकी फिक्र चलाती है। कौन चलाती है बोलो? किताबों में लिखा आदमी की फिक्र उसके अमल की इमाम होती है। घर बनाने की फिक्र वाला क्या बनाएगा? घर। जिसको शादी की फिक्र सवार हो गई वो क्या करेगा? अरे बोलो भाई, शादी। अब 1 हफ्ते पहले मुझे एक लड़के का फोन आया, मौलवी साहब मुझे शादी करनी है, मेरे घर वालों से कहो बस कुछ भी हो मुझे शादी करवा दो। एक दोस्त हमारा बहुत मालदार का बेटा था, और कहने लगा कि मुझे शादी का ऐसी फिक्र सवार हो गई कि मैंने अम्मी से कहा, मम्मी अगर तू मुझे नहीं करवाती तो ये घर में काम करने वाली आती है, मुझसे भी करवा देगा तो मुझे चलेगा। मुझे ऐसी धुन सवार हो गई है। समझ रहे हो मेरी बात? वो बहुत मालदार का बेटा है और बड़े अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन दिमाग खराब हो गया है। तो क्या कह रहा है, अम्मी ये मोहल्लों में जहाँ काम करने वाली औरतें आती है ना, पोता करने वाली और बर्तन धोने वाली, उससे भी करवा दे मुझे चलेगा। ये फिक्र धुन सवार हो गई उसको।
تو آدمی کی فکر، جو چیز کی فکر ہوگی وہ کام کرے گا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ایمان والے کی فکر ایمانی فکر رہے، اس کے لیے کیا کرے. ہمارے بڑوں نے ہم کو روزانہ کا ایک عمل دیا مشورے کا، کہ روزانہ کچھ وقت نکال کر مسجد کی فکروں میں وہ شریک ہو جائیں. کہاں شریک ہو جائیں بولو؟ مسجد کی فکروں میں. جب وہ مسجد کی فکروں میں شریک ہوگا تو روزانہ ایمانیات کو، آخرت کو سنے گا. اور اس کے ذمہ 2-3 کام ہیں. ایک اپنی ذات کو ایماندار بنانے کا کام ہے، پوری امت مسلمان رہے اس کی فکر کرنا اس کے ذمہ ہے. ختم نبوت کے صدقے میں یہ فکر وہ سوچے گا، سنے گا تو یہ فکر رہے گی. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے مسجد کے مشورے میں بیٹھے. کہاں بیٹھے بولو؟ مسجد کے مشورے میں مختصر وقت کو لے کر بیٹھے. یہ 24 گھنٹے جس دلدل میں اور جس گناہوں والی غفلت کے ماحول میں ہوتا ہے، وہ ساری باتیں دماغوں پر سوار ہوتی ہے. آخرت کی فکر کی باتیں اس کے پاس نہیں ہوتی. نتیجے میں وہ آدمی گھر میں جاتا ہے نا، امی کی بات کرتا ہے، ابا کی، بھائی بہنوں کی، کاروبار کی، رشتہ داری کی، سماج سوسائٹی کی، سب کی باتیں کرتا ہے. لیکن ایک مسلمان گھر میں اللہ رسول کی بات، آپ دیکھو سب انداز کرو، یہاں بیٹھے ہو، ہم میں سے کتنے لوگ گھر میں اللہ رسول کی بات کرتے ہیں؟ کیا روزانہ 10 منٹ اللہ رسول کی بات گھر میں کرتے ہیں؟ بیوی سے 5 منٹ خالی کرتے ہیں؟ ہم سب تبلیغ والے ہیں، 4-4 مہینے چلے لگائے ہوئے، اس کے بعد بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 5 منٹ بھی اللہ رسول کی بات گھر میں نہیں کرتے. تو پبلک کون کرتی ہوگی؟ کہ جو آدمی کے اندر جو فکر ہوتی ہے وہی بات باہر آتی ہے. کتابوں میں عربی میں مقولہ ہے، کل اناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو ہوگا وہ برتن میں سے باہر آئے گا. برتن میں دودھ ہوگا تو برتن میں سے کیا ٹپکے گا؟ اور شراب ہوگی تو پانی، ہوگی تو پانی. برتن ہی خالی ہے تو کیا ٹپکے گا؟ تو اس برتن میں دین ہوگا تو دین ٹپکے گا، دینی نیت کیا ٹپکے گا؟ دیکھو ہم سب کی شادی ہوئے، کسی کے 10 سال، 5 سال، 20 سال، 25 سال، الگ الگ سال ہو گئے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں آپ سے پوچھوں، بیوی کو لے کر کب بیٹھے اور ہم نے یہ بات کی ہو، دیکھ اللہ کی بندی، تو مجھے نہیں جانتی تھی، میں تجھے نہیں جانتا تھا، ایک رشتے نے ہم کو جوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری موت تجھے اور مجھے جدا کر دے گی. تو اپنی قبر میں سوئے گی، میں اپنی قبر میں سوؤں گا. تو میرے ساتھ نہیں آئے گی، میں تیرے ساتھ نہیں آؤں گا. اور یہ بچے جو ہے نا، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ ہم سے جدا ہو جائیں گے. تو لاؤ میں اور آپ ایسی محنت کریں کہ تو اور میں دونوں جنت میں جائیں اور جنت میں دونوں ساتھ رہیں، اور ہماری اولادیں ہماری آخرت کا ذخیرہ بنے، ہمارے لیے وبال جان نہ بنے. ہم سوچیں کتنے سال ہمارے نکاحوں کو ہو گئے، ہم نے کتنی مرتبہ بیوی سے آخرت کے مذاکرے کیے. اور وہ سارے مذاکرے گھر میں کرتے ہیں، لیکن آخرت کی فکر نہیں ہے، اس لیے وہ مذاکرے نہیں کرتے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہماری فکر کی ہم حفاظت کریں. وہ فکروں کو بنانے کے لیے ہماری مسجد میں روزانہ فکروں کا عمل ہے کہ ہر آدمی خود اپنی ذات سے اس میں شریک ہو، خود اپنی ذات سے اس میں شریک ہو. اس میں 2 نفع ہوں گے. ایک نفع یہ ہوگا کہ اس کی اپنی فکر کی حفاظت ہوگی. دوسرا نفع کیا ہوگا؟ اس میں وہ بیٹھ کر یہ سوچتا ہے کہ بھئی اللہ تیرا یہ دین پوری دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے، پوری امت میں کیسے زندہ ہو جائے. اب اس کو سوچنے کے لیے وہ اپنی مسجد میں بیٹھا. اب پوری دنیا میں جہاں جہاں دین زندہ ہوگا وہ سوچنے یہاں بیٹھا ہے، لیکن پوری دنیا میں جہاں جہاں دین زندہ ہوگا نا، وہ سارے دین کے زندہ ہونے میں ہمارا حصہ ہو جائے گا. کیوں؟ کہ ہم بھی دین کے سوچنے والوں میں شریک تھے. دین کو زندہ ہونے کا سوچنے والوں میں ہم کیا ہو گئے بولو؟ شریک ہو گئے. تو اب دنیا میں کسی کونے میں بھی دین زندہ ہوگا، اس سوچنے کے عمل میں ہم شریک ہیں. ہم پوری دنیا میں نہیں جا سکے. ابھی دیکھو ہم یہاں اجتماع کر رہے ہیں، لیکن اب پوری دنیا میں جو اس اجتماع کے لیے دعا کرتے ہوں گے، فکریں کرتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے، ان کو بھی اس کا اجر ملے گا. تو تھوڑے وقت میں بڑی کمائی ہو جائے گی. اور یہ بہت بڑی کمائی ہے کہ دنیا میں ہونے والے دین کے کام میں ہمارا حصہ ہو جائے. جو سوچے گا اس کا حصہ ہو جائے گا. تو تھوڑے وقت میں بڑی کمائی ہے. ایک بڑی کمائی ہوگی. دوسری، ہماری فکروں کو روزانہ جلا ملے گا، تازگی آتی رہے گی. کتابوں میں آتا ہے کہ دین، ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں. ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے، اچھا کپڑے میلے ہو جائیں گے تو خوشبو آئے گی بدبو آئے گی؟ ارے بولو بھائی. اور ایمان میلا ہو جائے گا تو خوشبو آئے گی بدبو آئے گی؟ کہ بدبو آئے گی. وہ کیا بدبو ہوتی ہے؟ کہ وہ آنکھیں گندی ہو جاتی ہے، وہ کان گندے ہو جاتے ہیں، اس کی پھر زبان گندی ہو جاتی ہے. کہ کیا ہوا؟ کہ ایمان میلا ہو گیا ہے، کہ ایمان کو تازہ کر رہا. پھر سگی بہن کے ساتھ زنا کرے گا، وہ سگی ماں کو غلط نگاہ سے دیکھے گا، سگی بھابھی کو غلط نگاہ سے دیکھے گا. مجھے حیرت ہوئی، ہم لوگ مدرسوں کے سفر میں تشکیل میں تھے. ایک مفتی صاحب نے ہم کو ایک فتویٰ دکھایا کہ ہمارے وہاں فتویٰ آیا. ایک لڑکے نے پوچھا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ 12 سال سے غلط کام کر رہا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ کہ ایمان میلا ہو گیا. تو ماں کو بھی نہیں چھوڑتا آدمی. ایمان میلا ہو جائے، سگی بہن کو نہیں چھوڑتا، بیٹی کو نہیں چھوڑتا. ایک مدرسے میں ہم گئے، وہاں فتویٰ آیا تھا
مفتی صاحب کو کسی نے پوچھا تھا کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ اتنے سال سے برائی کر رہا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ کہ جب ایمان میلا ہوگا سگے بھائی کو نہیں چھوڑتا، سگی بیوہ بہن کو نہیں چھوڑتا، یتیم کو نہیں چھوڑے گا، کہ ایمان میلا ہو گیا۔ اس لیے اپنے ایمان کی جلا کرنی ہے، اس کے لیے روزانہ فکروں میں بیٹھنا، خود اپنی ذات سے بیٹھنا، اور ہمارے محلے میں یہ فضا بنے، اس کے لیے محلے کے ایک ایک آدمی کو بٹھانا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے محلے کا ایک ایک گھر ایسا بن جائے، ہم یہ نہ سوچیں میں ہو گیا بس ہو گیا، میرے محلے والے جو کرنا وہ کریں، نہ 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 نہ، جب محلے میں آگ لگے گی نا تو ایک گھر کے بعد دوسرے میں سے تیسرے ہوتے ہوتے میرے گھر کو بھی آگ لگے گی، اور جو بدبو محلے میں آئی ہے وہ بدبو میرے گھر میں بھی آئے گی۔ ارے بھائی محلے میں گٹر کا پانی باہر آ گیا، گٹر کا پانی باہر آیا تو محلے میں خوشبو آئے گی بدبو آئے گی؟ ذرا زور سے بولو۔ ایسا تو نہیں کہ آپ کے یہاں کی گٹر میں خوشبو آتی ہو، بدبو ہی آتی ہے۔ جب وہ بدبو ہوا آئے گی تو پورے محلے میں کیا ہوگی؟ پھیلے گی یا وہیں رکی رہے گی؟ پورے محلے میں پھیلے گی۔ جب پورے محلے میں پھیلے گی تو اسی محلے میں مسجد بھی ہے، مولانا کا مکان بھی ہے، امیر صاحب کا بھی مکان ہے، حاجی صاحب کا بھی مکان ہے، اور بدبو ایسا پیار سے کہتی ہے کہ میں سب کے گھروں میں گھسوں لیکن یہ اللہ کا گھر یہاں ٹن لے کر نکل جاؤں، ایسا کہتی ہے نا بدبو؟ ایسا نہیں کہتی؟ یہ تو حضرت امیر صاحب کا مکان ہے، اس میں نہیں گھسنا، ذرا ٹن لے کر نکل جاؤں، ایسا کہتی ہے نا؟ یہ تو حضرت مولانا کا مکان ہے، میں ٹن لے کر نکل جاؤں، حاجی صاحب قاضی صاحب کا مکان ہے، ٹن لے کر نکل جاؤں۔ بدبو ایسا سمجھتے ہیں؟ کہ بدبو کچھ نہیں سمجھتے، سب کے گھروں میں گھستی ہے تو وہ حاجی صاحب کے گھر میں بھی گھس جائے گی، اور مولوی صاحب کے بھی، اور قاضی صاحب کے بھی، اور امیر صاحب کے بھی، اللہ کے گھر میں بھی گھس جاتی ہے۔ بولو نہیں گھستی؟ وہ کسی کے گھر کو نہیں چھوڑتی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے محلے کے سب گھروں میں اچھی فضا بنے تو ہم یہ نہ سوچیں میرا گھر ہو گیا تو بات پوری ہو گئی، وہ جانے اس کا کام جانے، وہاں جو برائی آئے گی کل وہ میرے گھر میں بھی آئے گی، اس کا بیٹا جو حرکت کر رہا ہے وہ کل میرا بیٹا بھی کرے گا۔ اس لیے سب کو اپنی فکروں میں شریک کرو۔ اس کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ مسجد کی جماعت کوشش کر کے ہر محلے والے کا تعلق اپنی مسجد کی جماعت سے کروا دیں، تاکہ ان کی فکر کی تعمیر ہو جائے، وہ فکروں میں محفوظ ہو جائے۔ آدمی کی جو فکر بنے گی ایسا کام کرے گا۔ تو یہ مشورے میں بیٹھنا آپ کو 3 نفع دے گا، ایک اپنے ایمان کو جلا کرے گا، دوسرا دنیا میں جتنی فکروں کا عمل ہوگا اور جتنی دین وجود میں آئے گا اس میں ہمارا حصہ ہو جائے گا، تیسرا اللہ کیا نفع دے گا؟ تیسرا ہماری ان فکروں کے عمل سے محلے کے اور لوگ جتنے دین پر آنے کے وہ رخ پر پڑیں گے ان کی دینداری کا اجر اللہ ہمیں دے گا، تھوڑے سے وقت میں بڑی کمائی ہو جائے گی۔ جس دن ہم دنیا سے جائیں گے ہم تو چلے جائیں گے، لیکن ہمارے پیچھے بہت بڑی دینداری ہم چھوڑ کر مریں گے۔ اس لیے نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ اس عمل کو ہم اپنی ذات سے کریں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے کہ ہم کریں گے؟ کیا کرو گے؟ بس روزانہ مشورے میں پابندی سے بیٹھیں گے۔ یونس بھائی تم نے ہاتھ نہیں اٹھایا، تم کو ضرورت نہیں ہے؟ اچھا تو میں نے نہیں دیکھا، مجھے معاف کر دینا، ٹھیک ہے؟ مجھے ایسا لگا کہ ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اچھا بھائی سب کرو گے، تم کو ایسا نہیں پوچھوں گا، تم ٹینشن مت لینا، ہاں ٹھیک ہے؟ بیٹھو گے انشاءاللہ، سب بیٹھو گے۔ جب ہم فکروں میں بیٹھ گئے اب اس کے بعد وہ فکریں محلے میں زندہ ہونی چاہیے، اس کے لیے کیا کرو؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے وقت میں سے 2.5 گھنٹے نکالو۔ کتنا وقت؟ بولو وہ 2.5 گھنٹے کہاں سے لائیں گے ہم تو بہت مشغول لوگ ہیں، کہاں سے لائیں گے 2.5 گھنٹے؟ مشغول ہے نا، ہم تو مشغول نہیں ہیں کہ جی ہمیں سائیکولوجی ہو گئی، ہم بہت مشغول ہے، ہم بیماری ہو گئی ہے۔ ہم سب کے پاس وقت ہے، کہاں ہے؟ اچھا بھائی بتاؤ تم روزانہ کتنے گھنٹے کاروبار کرتے ہو؟ تمہارے یہاں ایم پی میں لوگ کتنے گھنٹے کاروبار کرتے ہیں؟ ارے بولو ذرا۔ 6 سے 8 گھنٹے، وہ کہہ رہے ہیں 6 سے 8 گھنٹے، اپنے 6 کو نہیں گننا، چلو 8 کو گنتے ہیں، 8 گھنٹے کاروبار کے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ آپ کے یہاں لوگ آرام کتنے گھنٹے کرتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں 7-8 گھنٹے، اور کسی کو کوئی رائے دینی ہے؟ چلو بھائی 7 کو چھوڑ دیں، 8 گھنٹے لے لیں، ٹھیک ہے؟ زیادہ وقت میں لے رہا ہوں، چھوٹ کمر، 8 گھنٹے آرام کے پورے، اور 8 گھنٹے کاروبار کے، ٹھیک ہے؟ ایک دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ 16 نکال دو، کتنے بچے؟ یہ 8 گھنٹے ہم روزانہ کہاں دیتے ہیں؟ 8 گھنٹے کاروبار کو دے دیے، 8 گھنٹے ہم نے آرام کو دے دیے، اب کتنے بچ گئے؟ ہر آدمی 8 گھنٹے روزانہ کہاں دیتا ہے؟ کاروبار میں سے 1 منٹ بھی نہ دے، آرام میں سے 1 منٹ کم نہ کرے، یہ روزانہ کے 8 گھنٹے کہاں جاتے ہیں؟ بتاؤ بھائی۔ ابھی تو ہم کہہ رہے تھے بہت بیزی ہیں، ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ بھائی بہت مشغول ہے، ہم کہاں سے لائیں گے 2.5 گھنٹے؟ آپ کے 2.5 گھنٹے آپ ان 8 گھنٹوں میں سے امی کو 1 گھنٹہ خدمت میں دیتے ہوں گے، آپ اپنے بیوی بچوں کو دیتے ہوں گے، اور دوست احباب کو پتہ نہیں کس کو دیتے ہوں گے،
चलो मैं इनको भी गिना दूं, 1 घंटा चलो अम्मी की खिदमत में, नहीं करते फिर भी गिन लो। बीवी बच्चों की रोजाना तरबियत में 1 घंटा, नहीं करते फिर भी 1 घंटा गिन लो। दोस्त सर्कल से मिलने के लिए 1 घंटा गिन लो, कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। दोस्त सर्कल हो गया, माँ बाप हो गए, बीवी बच्चे हो गए। और किसी को आप लोग देते हो? 8 घंटे दे दिए दुकान के। दुकान का कह रहे हैं होटल, भाई चलो कह रहे हैं होटल पर भी जाते हैं, चलो 1 घंटा होटल को दे दो, भाई कितने हो गए? 4 घंटे। फिर भी कितने बचे? चलो 1 घंटा एक्स्ट्रा आपको कहीं और देना हो वो भी दे देना, फिर भी कितने बच गए? चलो 1 आधा घंटा और कहीं एक्स्ट्रा देना हो तो वो भी दे देना, फिर भी कितने बचे? 2.5 घंटे फिर भी बच गए। बोलो बचे नहीं बचे? सबको देने के बाद भी बचे, फिर भी हम ये कहते हैं कि हम मशगूल हैं। बोलो यही कहते हैं? बोलो यही कहते हैं? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं हमारे हर एक के पास वक्त है, उस वक्त को करने के कामों में हम लगा लें। अगर हमने करने के कामों में नहीं लगाया तो ये वक्त रोजाना हमारा कहीं ना कहीं न करने के कामों में लग रहा है। कहां लग रहा है बताओ? चाय की प्याली होटल पर बैठने पीने के लिए बैठे थे, 5 मिनट का काम था, गपशप में लग गए, आधा घंटा लग गया। खाना 10 मिनट का काम था, गपशप में लग गए, आधा घंटा लग गया। अखबार पढ़ने बैठ गए, गपशप में लग गए, आधा घंटा उसमें गुजार दिया। कि इतने गुनाह करके उठते हैं, इतने गुनाह करके उठते हैं कि हमारे सर पर गुनाहों का पोटला होता है, पूरा भारा होता है हमारे सरों पर। ये चीजें हमें जिंदगी में ले डूबेगी। हम लोगों की उसमें बैठे बैठे गीबतें करते हैं, लोगों पर इल्जाम लगाते हैं, तोहमतें लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? कैसे लगाते हैं? मैंने अभी यूनुस भाई पर लगाई, ऐसे लगाते हैं। उन्होंने हाथ उठाया, मैंने कहा तुमने हाथ नहीं उठाया, वो तो मैंने माफी काफी कर ली तो साफ हो गया, वरना वो माफ न करते तो मेरी तोहमत हो जाती। हम होटलों पर बैठे, इसकी बात हुई, इसकी बात हुई। अब क्या हुआ? उलमा ने लिखा अगर किसी में कोई बुराई है और उस बुराई को हमने बयान किया, इनमें बुराई है मान लो कोई चीज की, मैंने वो बुराई बयान की, इनमें वो बुराई 10% है। कितने फीसद है? मैंने वो बयान की 20%। अब क्या हो गया? का 10% उनमें थी, उसकी मैंने उनकी गीबत की। मुझे अल्लाह ने कोई जिम्मेदार बनाया था कि मैं इनकी बातें करूं, तो 10% तो मैंने इनकी क्या की? गीबत। और 10% मैंने इन पर इल्जाम लगाया, तोहमत लगाई। अब उसकी सजा मुझे क्या भुगतनी है? किताबों में आता है कि जो किसी पर किसी की बात की तोहमत लगाए जो इसमें नहीं है, अल्लाह उस वक्त तक उसको मौत नहीं देगा जब तक उस गुनाह में अल्लाह उसको मुब्तला नहीं कर देंगे। मैंने किसी माँ बहू बेटी की बात की, मैं इंतजार करूं कल मेरी माँ बहू बेटी की यही हशर होगा जो मैं लोगों के लिए बात कर रहा हूं। मैं किसी के ऐप को खोलता हूं, उसके अंदर ऐप है, मैं खोलता हूं, मैं तैयारी कर लूं कि कल कोई मेरे ऐप को खोलेगा। कि हम करने के कामों में जब वक्त नहीं लगाएंगे तो न करने के कामों में वक्त लगाना पड़ेगा, और हमें पता भी नहीं होगा। हमें पता भी नहीं होगा। सुबह में बैठा था सेंकने के लिए, इस्तिंजे के लिए निकला 2-5 जवानों के साथ, तो वो 5 मिनट में पूरी दुनिया की बातें कर डाली उन्होंने। कितने मिनट में बोलो? 5 मिनट में पता नहीं कितनी दुनिया की उन्होंने, वो ऐसा कर रहा था, उसने इतने पैसे लगा दिए, वो ऐसा कर, शाला 5 मिनट में इन्होंने पूरी दुनिया की बातें कर डाली थी, सिर्फ 5 मिनट। फिर और बातें शुरू हो गई इधर उधर की। आदमी 5 मिनट में पता नहीं, मुझे इन पर इल्जाम लगाना हो तो थोड़ी मुझे घंटे लगेंगे, 2 मिनट लगेगी, 2 मिनट का खेल है इल्जाम लगाने के लिए। भाई ये मास्टर साहब ने मेरे इतने चोरी कर लिए, इतना बोलने में मुझे कितनी देर लग गई? भाई कितनी मिनट लग गई? कि जबान को बोलने में देर नहीं लगती, लेकिन सर पर एक बहुत बड़ा गुनाहों का पलिंदा जमा हो जाता है। हम इसको बहुत हल्का समझते हैं। वो हमें, ये जितने मसाइल हमारे हैं वो हमारे लायानी के हैं कि न करने की चीजें हमसे हो जाती है। इसके लिए इसको करने के काम में मशगूल करो। हमारे बुजुर्ग फरमाते करने का काम क्या है? कि ये करने का काम है कि खुद हम, हमारे जो मैं मुज़ाकरा कर रहा था ना, करने के काम ये खुद इस पर आए और ये पूरा मोहल्ले वाले इस पर आ जाएं। उसके लिए ये 2.5 घंटे का वक्त जो फारिग करो वो मोहल्ले में मेहनत में लगाओ। उसमें 2 चीजें होगी। जब हम अल्लाह के बंदों के पास जाकर हम ईमानियत को बोलेंगे, अल्लाह वाली जिंदगी को बोलेंगे ना, तो वो आए ना आए, ये बोलते 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 हम अल्लाह वाले बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे बोलो? हम अल्लाह वाले बन जाएंगे। और हम लोगों को जब ये सुनाएंगे ना घर घर जाकर, तो ये जितने घर वाले हमारी बातों पर तवज्जो देकर मस्जिद में आकर अमल करने वाले बनेंगे, तो वो तो अमल करने वाले ये मुलाकातों को मामूली चीज़ें ना समझो, ये बहुत बड़ी मुलाकातें हैं, बहुत बड़ी मुलाकात। उसमें बहुत बड़ी बरकत अल्लाह ने रखी है कि मुलाकात हमारी 5 मिनट की, 10 मिनट की, लेकिन जिस आदमी को हम बुलाने गए वो आदमी नमाज वाला बन गया। अब वो, हम तो दुनिया से चले जाएंगे, वो नमाज पढ़ता रहेगा, उसकी नमाजें हमारे नाम अमल में आएगी। हमें मौलाना इब्राहिम साहब ने एक बात सुनाई कि एक गांव का आदमी आया मेरे पास, कहा मौलाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे जानते हो? कहा जी नहीं जानता हूँ। हम फलां सफर में पैदल जमात में गए थे, तो वहां आपने मुझे सलातुत तस्बीह सिखाई थी। क्या सिखाई थी बोलो?
सलात तस्बीह। तो आपने मुझे सलात तस्बीह सिखाई थी मौलाना, आप तो मुझे भूल भी गए। अब वो सलात तस्बीह मैं रोजाना 2 मरतबा पढ़ता हूँ। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। हमारे वहाँ संतरामपुर में एक हाजी साहब थे, हम लोग वहाँ गए जोड़ में, तो वहाँ इस्माइल साहब और हम साथ में थे। कहने लगे मौलाना आपने मुझे फलां दिन में अतहियात सिखाने के लिए इतना टाइम दिया था, मैं तब से अतहियात पढ़ता हूँ और ये भी पढ़ता हूँ। तो उस दिन से मेरा सही हुआ, उससे पहले मेरा सही नहीं था। तो हमें किसी को सिखाने में आधा घंटा लग गया, 10 मिनट, 5 मिनट, लेकिन अब वो जितनी जिंदगी में ये करता रहेगा वो हमारे नाम अमल में आएगा। अभी मौलाना तारिक जमील का सफर हुआ था कनाडा में, आप लोगों ने देखा होगा। तो उनका एक इंटरव्यू आया है, एक आदमी उनसे मिलने आया। वो क्या कह रहे हैं, ये आदमी है जिसने सबसे पहले मुझे दावत दी थी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया। अब वो आदमी को हम कोई नहीं जानते जिसने दावत दी थी, कोई जानते हैं, लेकिन उस आदमी को हम सब जानते हैं, मौलवी तारिक जमील को, जो पूरी दुनिया में घूमते हैं फिरते हैं, और हजारों लाखों करोड़ों लोग उनकी बातों से मुसलमान हो गए और हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी ठीक कर ली। बोलो हम सब उनको जानते नहीं जानते? मौलवी तारिक जमील को सब जानते हैं, लेकिन उस आदमी को नहीं जानते जो मौलवी तारिक जमील को लाया था। अभी वहां इस्माइल साहब यहाँ आए हुए हैं, वो पूरी दुनिया में फिरते हैं, पूरी दुनिया को अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। हम सब मौलाना को जानते हैं, मौलाना को कौन लाया उसको कौन जानता है? मौलाना को उसका सवाब बाद में मिलेगा, उससे पहले किसको मिलेगा? उससे पहले किसको मिलेगा? उस आदमी को मिलेगा जिसने समझाकर मौलाना इस्माइल साहब को तबलीग में लगाया होगा। मौलाना इब्राहिम साहब को सब जानते हैं, मौलाना अहमद लाट साहब को सब जानते हैं, लेकिन उनको कौन लाया उसको कौन जानता है? कोई जानता है? हमें नहीं पता, लेकिन इन लाने वालों को इनका अजर मिलेगा। किताबों में आता है दाल्लु अलल खैर का फाइलिही, कि जो किसी को भलाई की रहबरी करेगा उसके जरिए से जो वजूद में भलाई आएगी वो सब कहने वाले के नाम अमल में जाएगी। तो ये मुलाकातों में हम 2.5 घंटे देंगे, एक एक घर पर जाएंगे ना, तो उस 2.5 घंटे में हमारे कोई देखो ये इतना बड़ा मजमा आया है, वो 2.5 घंटे की बरकत है, गश्तों की बरकत है कि इन पर किसी ने गश्त की है, किसी ने मुलाकातें की, तो ये सारे मोहल्लों में से मिल कर आ गए। आप फोटो ले रहे हैं, वीडियो कर? अच्छा, तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, वो मेरा उनके साथ चिल्ला लगा, इसलिए मैंने उनको पूछा, वरना नहीं पूछता। आप टेंशन मत लो, है ना, हमारा उनके साथ चिल्ला लगा था। और मैं अर्ज क्या कर रहा था कि ये सब गश्तों की बरकत है, ये सारी मुलाकातों की बरकत है। किसकी बरकत है? कि कोई ना कोई ने इन पर गश्त किया था, ये मजमा आ गया। अब यहाँ कौन क्या फैसले करके जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन जिसने इन पर गश्त किया ये उनके हिस्से में कल क़यामत के दिन जाएगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 10 साल तक अमीरुल मोमिनीन रहे, आधी दुनिया पर हुकूमत उनकी हुई। तो हज़रत उमर को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हज़रत उमर पर मेहनत किसने की थी उसको कौन जानता है? कि उनकी बहन ने मेहनत की थी, तमाचे उनकी बहन ने खाए थे। तो आधे घंटे का वो पूरा खेल है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला के आए और मारा, खून निकल गया, फिर बहन ने कुरान सुनाया, मामला पूरा हो गया। थोड़ी देर का किस्सा हुआ, लेकिन इतनी देर में बहन ने इतना बड़ा आदमी खरीद लिया। कितना बड़ा? हजरत उमर जैसा आदमी। तो बहन हजरत उमर नहीं बन सकी, लेकिन जिसको खरीद कर लाए वो हजरत उमर बन गया। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होते? उमर होते। इतने बड़े आदमी। तो वो आदमी हजरत उमर को अल्लाह जो कुछ देंगे वो किसके नाम अमल में जाएगा? अरे बोलो किसके नाम अमल में? उनके बहन के नाम अमल में, क्योंकि बहन ने इनको समझाया था। हम लोगों को समझाने की जो मेहनत करेंगे ना, तो हमारा आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जितना लगेगा, उसकी बरकत से जितने लोग मुतवज्जे होंगे हम दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन उन सब की दीनदारी हमारे नाम अमल में आएगी। हमारे नाम अमल में हजारों लोग हाफिज साहब होंगे, हजारों मौलवी साहब, हजारों हाफिज साहब। अभी हम लोग नवसारी के इज्तिमा में थे। नवसारी के इज्तिमा में जिस गांव में इज्तिमा था वो गांव 300 गांव गैर मुस्लिमों के, उसके बीच में 3 गांव, उसके बीच में कितने गांव? जिस गांव में इज्तिमा था उसमें 140 मुसलमानों के मकान। कितने मकान? 140 मकानों में 105 हाफिज कुरान। कितने हाफिज कुरान बोलो? 105। ये जंगल में मंगल हो गया, कीचड़ में कमल उग गया। या अल्लाह, ताज्जुब हुआ ये कैसे हो गया? और वो डांग जिले में था। डांग इतना खतरनाक पहाड़ी रास्ता, हमारी कई गाड़ियों वालों को तो क्या आने शुरू हो गई। क्या आ रही थी जब गाड़ी पर हम चल रहे थे तो क्या आ रही थी? ये एसी गाड़ियां, इनोवा गाड़ियां, एसी गाड़ियां, ठंडी गाड़ियां, उसमें क्या आ रही थी। तो रास्ते कैसे होंगे? मुझे खुद ऐसा हो रहा था, तो मैं सो गया सीट लंबी करके। हम जा नहीं सकते थे। हमने पूछा या अल्लाह, ये जंगल में मंगल कैसे हो गया? तुम इतने सारे हाफिज जी कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा कि सिमलक में एक मदरसा है लड़कियों का, उसमें एक मौलाना अब्दुल हक साहब थे, मौलाना अब्दुल हक साहब। वो किसी जमाने में यहाँ आए थे और उन्होंने आकर यहाँ मजमे पर मेहनत की।
मेहनत करके एक लड़के को यहाँ से लेकर गए, वो बच्चे को तैयार करके यहाँ भेजा, उस बच्चे की बरकत से ये सारे बच्चे तैयार हो गए, 105 हाफिज जी तैयार हो गए। और फिर कहने लगे अभी 50 बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, अब और कितने पढ़ाते जाएंगे, कितने बनते जाएंगे, कोई सोच सकता है? कल कयामत के दिन उनके एक चक्कर का कितना वजनदार वो चक्कर होगा, कोई बता सकता है? तो हमारे मोहल्लों के चक्कर इतने वजनदार कल कयामत के दिन होंगे। मौलाना उमर साहब फरमा देते हम भांज नहीं मरेंगे तो कैसे मरेंगे? कल लोगों को कमा कर मरेंगे। लोगों को क्या करके मरेंगे? कमा कर मरेंगे। तो हमें लोगों को कमा कर मरना है। देखो ये झाबुआ और धार जिला यहाँ इतनी सारी तबलीग की मेहनत है, तो एक दिन में ही उग गई सारी की सारी तबलीग। ये सारे तबलीग वाले एक दिन में आ गए कि सबसे पहले कोई ना कोई तबलीग यहाँ लेकर आया होगा, बराबर है? उसको आपके जिले वालों में से किसी न किसी ने कबूल कर लिया होगा कि ठीक है तबलीग का काम अच्छा है, हम करेंगे। वो जमात तो यहाँ करके चली गई होगी, फिर उसने काम शुरू कर दिया होगा। सही गलत? वो पहला आदमी होगा जो ईंट रखने वाला होगा इस जिले में तबलीग की। हो सकता है वो कब्र में जा चुका, लेकिन ये वो ईंट पर ये पूरा महल खड़ा है। किस ईंट पर? जो पहले दिन रखी गई थी उस ईंट पर ये पूरा महल खड़ा हुआ है। उस ईंट को तो हम में से कोई नहीं जानता। बुनियादें जमीन में दब जाती है, घर बनाते हैं बुनियाद कहाँ होती है? ऊपर होती है कि जमीन में होती है? आपके जिले की जमीन की जो तबलीग की नींव है, पहली बुनियाद, उसको कितने हमारे नहीं जानते होंगे। कुछ बूढ़े जानते होंगे, बाकी अक्सर नहीं जानते होंगे। लेकिन ये सारा उनके नामा अमल में जाएगा जिसने पहले दिन उनकी बात पर लब्बैक कहा होगा। बोलो ऐसा ही होगा नहीं होगा? कितनी बड़ी कमाई करके चले गए। और उससे पहले उसके नामा अमल में जाएगा जो सबसे पहले यहां बात लेकर आया होगा। बोलो ऐसा ही हुआ होगा नहीं हुआ होगा? तो आप भी जिन जिन की मुलाकातों में जाओगे, आप तो दुनिया से चले जाओगे, वो दूसरे को बात करेगा, फिर वो आगे चलाएगा, बहुत बड़ी आखिरत बन जाएगी। इसके लिए नियत करो कि हम अपनी आखिरत बना कर जाएंगे, लोगों को कमा कर जाएंगे इंशाल्लाह। भाई करोगे इंशाल्लाह? तो कौन कह रहा है कि इंशाल्लाह मैं घड़ी देखकर 2.5 घंटे लगाऊंगा? भाई सब नियत कर रहे हो, ये भाई नहीं कर रहे, आप नाराज हो। मेरे पास मिठाई नहीं, वरना मैं आपको राजी कर देता मिठाई उठाई देकर। तो सब करोगे भाई, बहुत बड़ी तुम्हारी आखिरत बन जाएगी। उसमें करना क्या है कि अपनी मस्जिद की जमात जो है, मोहल्ले के जितने मकान हैं उन मकानों को तकसीम कर लो कि भाई 200 मकान है तो 12 आदमी बैठने वाले हैं, 50-50 के 4 ब्लॉक बना लो और 3-3 आदमियों की जमात बनाओ। ये 3 के जिम्मे ये मकान, 3 के जिम्मे ये, 3 के जिम्मे ये, 3 के जिम्मे ये। और ऐसी मुलाकात का निजाम बनाओ कि हमारी मस्जिद के अतराफ का कोई मकान न छूटे, कोई मकान का कोई घर न छूटे। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं 15 दिन में 100% मुलाकातें करो। कितने दिन में? बोलो। ये मुसलमान 15 दिन तक पता नहीं कहां की क्या क्या लायानी बातें सुनता है, उसको 15 दिन में भी हम अल्लाह रसूल की बात नहीं सुनाएंगे, फिर तो इसका दिमाग सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तो कम से कम कितने दिन में? बोलो 15 दिन में उसको जरूर सुनाना है। तो ऐसा निजाम बनाओगे? कौन कौन कह रहा है कि हम इंशाल्लाह ऐसा निजाम बनाएंगे? सब बनाओगे? बहुत बड़ी आखिरत हो जाएगी, बहुत बड़ी आखिरत। तो सब 2.5 घंटे घड़ी देखकर लगाओगे? घड़ी देखकर 2.5 घंटे कितने मिनट के होते हैं जी? अरे बोलो कितने मिनट के? एक आदमी ने 1 घंटा 149 मिनट 59 सेकंड लगाए, उसके 2.5 घंटे हो जाएंगे? अरे बोलो हो जाएंगे। तो कब पूरे होंगे? बोलो कब होंगे? 1 सेकंड और पूरी करनी पड़ेगी। ऐसे लगाओगे इंशाअल्लाह? हम ये चाहते हैं अल्लाह आपकी आखिरत बड़ी बना दे। और जिस दिन आप उठो ना अल्लाह के सामने, तो आप अकेले ना उठो। कौन उठे? कि आपके झंडे के नीचे ये मोहल्ले वाले भी, ये मोहल्ले वाले भी, सब आपके झंडे के नीचे हों और अल्लाह से कहें कि अल्लाह लोग दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे, हम तेरे नाम पर दीवाने बनकर फिरते थे, तो हमारे झंडे के नीचे हजारों लोगों को लेकर जाना है। जाओगे इंशाअल्लाह? अरे भाई सबको लेकर जाओगे, अकेले जाओगे? इसलिए नियत करो 2.5 घंटे लगाएंगे। तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम यह करना कि हमारे मोहल्ले में ये उसकी उमूमी फिजा बने। इसके लिए हफ्ते में 1 मरतबा, कितने दिन? बोलो हफ्ते में 1 मरतबा उमूमी गश्त करके अपने मोहल्ले के सब लोगों को हम जमा करते हैं मस्जिद में। सब लोगों को जमा किया, वो सब लोगों को ईमान अमल की बात बताकर हम जो रोजाना इनफरादी हमने जहन साजी की, उसकी इज्तिमाई जहन साजी करो। उसके लिए गश्त का अमल करो। कौन सा अमल? बोलो। ये गश्त का अमल बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल। कि गश्त का अमल किसने किया? कि गश्त का अमल नबियों ने किया है। नबियों ने गश्त का अमल नबियों ने किया है। इसलिए गश्त के अमल को ये समझ करके मेरे नबी वाला ये अमल है, मैं अपने नबी की मुशाबहत करूंगा। तो हदीस में आता है अल्लाह आदमी को उसके साथ उठाएगा जो जिसकी मुशाबहत करेगा। अगर हम नबियों की मुशाबहत करेंगे तो अल्लाह हमारा हशर किसके साथ करेगा? अरे बोलो किसके साथ करेगा? नबियों।
حضرت مولانا عیسی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنی بزرگوں سے, وہ فرماتے تھے کہ ہمیں یقین ہے اللہ سے, ہمیں یقین ہے اللہ سے کہ مغفرت تو ہو ہی جائے گی, اللہ سے یقین ہے کہ مغفرت تو, لیکن بد تمنا اس کی ہے کہ حشر نبی کے جماعت کے ساتھ ہو جائے. حشر کس کے ساتھ ہو جائے بولو؟ نبی کے جماعت کے ساتھ ہمارا بھی حشر ہو جائے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا حشر نبی کے جھنڈے کے نیچے ہو جائے. ارے بولو بھائی, کون کون چاہتا ہے کہ ہمارا حشر, ہم چاہتے ہیں کہ ہم کس کے نیچے اٹھیں؟ نبی کے جھنڈے کے نیچے. تو ہم نبی کے مشابہت کریں گے تو کتابوں میں آتا ہے جو جس کے مشابہت کرے گا اللہ ان کے ساتھ اٹھائے گا. تو کرو گے نبی کے مشابہت, اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ گشت کرنا ہے, گشت کا عمل. دو گشت کرنے, ایک اپنے محلے کا گشت, ایک اپنے اطراف کے محلے کا گشت. اپنے محلے میں جب ہم گشت کریں گے نا تو اپنے محلے کی فضا بنے گی, اپنے محلے کی فضا کہ پورے ہفتے میں ایک مرتبہ گشت کر کے 2 نمازوں کے بیچ کا فارغ کر کے محلے والوں کو جمع کر کے ہم مسجد کی جو فکر چلا رہے ہیں وہ فکر محلے کے ایک ایک آدمی کے اندر اتر جائیں, ایک ایک محلے کا آدمی یہ فکروں والا کیسے بن جائیں, اس کی بات ہم ان سے کریں گے. اور یہ مسجد کا پیغام لے کر ہم ان کو مسجد سے بھیجیں گے. اس کے لیے 2 باتیں کرنی ہیں کہ اتنا محنت کا دائرہ بناؤ کہ ہر ہفتے میں 100% محلے کے مکانوں کے گشت میں ملاقاتیں ہو جائے. اب محلے میں اتنے مکانوں کی ملاقات کیسے ہوگی؟ ہمارے پاس گشت میں آدمی ہوں گے تو 100% ملاقاتیں ہوگی نا. اب 200 مکان ہیں اور گشت کرنے والے 10 آدمی ہیں. اب ایک جماعت بنے گی تو کتنے مکان کریں گے 1 گھنٹے میں؟ کبھی 20-30 مکان ہوں گے تو دوسرے مکان چھوٹ جائیں گے. تو کیا کریں گے نا؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہر مسجد والے کوشش کریں کہ مسجد میں سارے مصلیوں کو جمع کرو گشت کے لیے. اب کیسے جمع کرو گے؟ وہ تو آئیں گے نہیں. تو ہم پورے ہفتے جو ملاقاتوں میں جائیں نا, اس ملاقاتوں میں لوگوں کو جیسے دین کی بات کریں گے ایسے گشت میں شریک ہونے کی بھی ہم بات کریں. پورے ہفتے بات کرو لوگوں کو, گشت کی بات پورے ہفتے کرو. جب پورے ہفتے ہم گشت کی محنت کریں گے, ہماری مسجد کا سارے ساتھی کریں گے, تو کتنے لوگ خود بخود گشت میں آ جائیں گے. اور جو لوگ نہ آئیں خالی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم آئیں گے, تو ہم مان لو پورے ہفتے میں ہم نے 25 ملاقاتیں کی تھی, اس میں سے 10 آدمیوں نے نیت کی گشت میں آنے کی. ان 10 کے نام ڈائری میں لکھ لو. جب ڈائری میں لکھ لیے, جس دن گشت کا دن ہو ان 10 کو یاد دلانے چلے جاؤ, حاجی صاحب ہم تمہارے پاس فلاں دن آئے تھے, آپ نے نیت کی تھی گشت میں آنے کی, ہم آج آپ کو یاد دلانے آئے, آج گشت کا عمل ہے, آپ آؤ گے نا؟ جی ضرور آؤں گا. جب یہ نیت کر کے مسجد میں آ جائیں, تم سلام پھیر لی, تم نے دیکھا حاجی صاحب ہے موجود, سنت ہے ان کے پاس جا کر پڑھ لو. سنت ان کے پاس جا کر پڑھی, سلام پھیرنے کے بعد واہ واہ حاجی صاحب اللہ تمہیں خوش رکھے, سلامت رکھے, بہت اچھا کیا تم آ گئے, حاجی صاحب تھوڑے آگے بڑھ جاؤ, دیکھو گشت کا عمل ہو رہا ہے. سچ بتاؤ اگر ہر مسجد کے ساتھ اس طرح محنت کریں تو گشت کرنے والے بڑھ جائیں گے یا کم ہو جائیں گے؟ ارے بولو, بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ تو ہماری شکایت یہ کہ ہمارے پاس گشت کرنے والے نہیں. تو بھائی شکایت یہ بھی تو ہے کہ ہم گشت کی محنت نہیں کرتے ہیں. بھئی اناج ڈال کر کوئی محنت کرتا ہے اگانے کی, اللہ اناج کو اگا دیتا ہے. جب ہم انسانوں کو اگانے کی محنت کریں گے تو اللہ انسانوں کو نہیں لائے گا. جب ایک نبی کی محنت سے 1.25 لاکھ کا مجمع آ سکتا ہے تو بھئی ہماری محنت سے نہیں آئیں گے. مولانا صاحب کی محنت سے اللہ نے 200 ملکوں میں کام چلا دیا. ہم بھی محنت کریں گے, اللہ بات دنیا میں چلا دے گا. تو سب محنت کرو گے پورے ہفتے گشت کی. ہم خالی گشت کے دن بات کرتے ہیں, پورے ہفتے گشت کی بات کرو تاکہ محلے کے سارے لوگ گشت میں آئیں. اور اتنی جماعتیں بناؤ کہ 100% لوگوں تک ہمارا پہنچنا ہو. اور کوشش کرو 10 آدمیوں کی جماعت بناؤ. کتنے آدمیوں کی بولو؟ اسی ترتیب پر دوسرا گشت کرو. ہم نے اپنے گھر کی فکر, اپنی ذات کی فکر کی, اپنی مسجد میں آنے والوں کی فکر کی, ہمارے محلے والوں کی فکر کے بعد اپنے اطراف کے محلے والوں کی فکر کرو. ہمارے نبی کو اللہ نے یہی حکم دیا تھا. کیا دیا تھا؟ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ, اے نبی مکے والوں کی فکر کرو. پھر مکے کے بعد مکے کے اطراف والوں کی فکر کرو. وَمَنْ حَوْلَهَا, جو مکے کے اطراف میں رہے ان کی فکر کرو. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اطراف کی محلے بیچارے بنجر ہیں, تمہیں اللہ نے دین دیا, دین کی محنت دی, ان کی کون فکر کرے؟ کہ ایک دن ہفتے میں نکال کر وہاں جاؤ, 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کر کے, اور وہاں بھی محلے والوں کو جمع کر کے دین کی باتیں سناؤ. لیکن ان کے اندر دینداری ہوتی تو ہمیں وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن وہاں دینداری نہیں ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم اپنے محلے میں پورا ہفتہ محنت کرتے ہو, لوگوں سے ملتے ہو, ایسے تمہیں جو محلہ دوسرے گشت کے لیے ملا ہوا ہے وہاں اپنی مسجد سے روزانہ محنت کے لیے آدمی بھیجو. اگر ہفتے میں 7 مرتبہ بھیجنا پڑے تو 7 مرتبہ بھیجو, 5 مرتبہ بھیجنا پڑے تو 5 مرتبہ, 4 مرتبہ بھیجنا پڑے 4 مرتبہ, وہ جا کر پورا ہفتہ وہاں محنت کریں. جب وہ پورا ہفتہ محنت کرو گے, جب تم وہاں گشت کے لیے جاؤ گے تو ان کا سہارا تمہیں مل جائے گا. تو تھوڑے دنوں میں وہاں گشت کا عملہ تمہیں ملنا شروع ہو جائے گا, 3 دن جانے والے لوگ مل جائیں گے, 2 مہینوں میں انشاءاللہ وہ مسجد اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی. اگر ہم نے پورے ہفتے اس مسجد پر محنت نہیں کی, خالی گشت کے دن گشت کر کے آ گئے, تو کیا وہ گشت مسجد کھڑی ہو جائے گی بھائی؟
इसलिए नियत करनी है कि दूसरे गश्त में हमें मेहनत करके उन मोहल्लों को भी आबाद करना है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने के ज़माने में 10 साल का ज़माना अतराफ के पूरी बस्तियों को आबाद कर दिया, पूरी बस्तियां, पूरा जजीरतुल अरब। 150 जमातें नबी ने भेजी थी मेहनत के लिए। कितनी जमातें बोलो? 10 साल में इतना बड़ा मुल्क के इलाके में इस्लाम जिंदा हो गया। और हम साल से मोहल्लों में रहते हैं, अभी हमारे मोहल्ले का इस्लाम हमारे पड़ोस के मोहल्लों में नहीं गया। क्यों? हमने वो मेहनत नहीं की। इसलिए नियत करो कि हमें तो इंशाल्लाह इंसानों को कमा कर जाना है, मस्जिदों की मस्जिदें कमा कर जाना है, लोग कमा कर जाने हैं। इसलिए अब महीने में 2 घंटे फारिग करेंगे, एक घंटा अपने मोहल्ले के लिए, 1 घंटा अपने पड़ोस वाले मोहल्ले के लिए, और दोनों गश्त करेंगे। भाई सब नियतें करते हो, अल्लाह देगा क्या? कर देगा अल्लाह ये कि अगर कोई मस्जिद में नहीं आया तो तुम इस गश्तों में फिरोगे ना, तो तुम्हारे नबी से मुशाबहत हो जाएगी, हमारे नबी से हमारी अमल की मुशाबहत हो जाएगी। हम चलेंगे, हमारे जिस्म पर जहां गर्द गुबार लगा होगा ना, अल्लाह जहन्नम की आग तो क्या धुएं को हराम कर देंगे। और हमारे गश्तों की बरकत से जितने लोग दीन की तरफ मुतवज्जह होंगे तो हमारा नफा क्या होगा कि वो हमारी मेहनत की बरकत से जितने काम के नक्शे बने होंगे, हमारी मरने के बाद वो जितने दीनदार हो जाएंगे, हमारी आखिरत बन जाएगी। इसके लिए हम अपने पीछे ये कमाई करके जाना है। इसलिए नियत करो कि आज तक जो भी सुस्ती हुई है, अब सुस्ती नहीं करेंगे। 2 अगस्त इंशाल्लाह 2 नमाजों के बीच का वक्त फारिग करके 100% करेंगे। कौन कौन नियत करता है? ये 3 काम हो गए। चौथा काम क्या करना है? अरे भाई चौथा काम का अपने घर और मस्जिद की तालीम करनी है, अपने घर की तालीम और अपने मस्जिद की तालीम। क्यों? कि जिस घर में हम रहते हैं उस घर में माहौल नहीं बना तो फिर क्या होगा? हम अकेले रह जाएंगे। घर के 10 मेंबर है और हम अकेले दीनदार हैं। अब अगर ये दीन की फिक्रें घर वालों में नहीं आई तो हमारा हाल कैसा होगा? हम अकेले रह जाएंगे, घर के 9 मेंबर हम पर गालिब हो जाएंगे। अरे भाई 1 लीटर गरम पानी है, 100 लीटर ठंडे पानी में डालो, उसका क्या होगा? गर्म होगा, ठंडा हो जाएगा। 10 लीटर की बाल्टी में 1 लीटर डालोगे तो भी ठंडा हो जाएगा। अरे बोलो ठंडा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हम गर्म फिक्रों के साथ आए, लेकिन घर में 9 मेंबर है, वो बेफिक्र है। तो हम जिस घर में हमें रहना है, अगर उस घर में फिक्रें नहीं मिली तो वो घर का जो माहौल होगा वो हम पर भी असर करेगा। इसीलिए देखो एक बच्चा अल्लाह के रास्ते में तहज्जुद पढ़ता हुआ आता है, क्योंकि पूरी जमात तहज्जुद पढ़ती है, पूरी जमात वहां 5 वक्त की नमाजें पढ़ती है, तो वहां वो बच्चा भी तहज्जुद पढ़ता है। लेकिन वही बच्चा घर में आकर फर्ज नमाज में सो जाता है। क्या बात हो गई कि घर के 9 मेंबर सोते हैं, उसका असर उस बच्चे पर भी है, वो भी सो जाता है। कि इसके लिए अपने घर के माहौल को बनाने के लिए बड़ा जो अमल है वो घर की तालीम है। कौन सी तालीम बोलो? ये घर और मस्जिद की तालीम जो है ना, वो घर वाले और मोहल्ले वालों की जहनी फिक्र बनाने के लिए। रोजाना आदमी एक बात सुनता है ना, सुनते 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 उसकी फिक्र बदल जाती है, यकीन बदल जाता है। सुनना, हमारे नबी को अल्लाह ने हुक्म दिया कि लोगों को हमारी अजमत को सुनाओ। वरब्बक फकब्बिर, ऐ नबी अपने नबी की अजमत लोगों को सुनाओ। ये सुनाना पड़ता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 10 साल तक लोग अल्लाह की अजमत लोगों में बोली है। कितने साल बोलो? पूरे मक्के के 10 साल तुम्हारा अल्लाह ऐसा, तुम्हारे अल्लाह की ताकत ऐसी, तुम्हारे अल्लाह की जन्नत ऐसी, तुम्हारे अल्लाह की जहन्नम। इतना सुनाया कि अल्लाह की अजमत दिलों में आ गई। फिर जब अल्लाह की अजमत दिलों में आ गई तो अजमत आ जाएगी, तो अजमत वाले की बात में भी अजमत आ जाएगी। क्यों? ऑर्डर करने वाला कौन? कि इतना बड़ा अल्लाह, तो उसकी बात मानना आसान हो जाएगी। एक बच्चे को पता है कि मेरे प्रिंसिपल है और ये मेरे स्कूल का प्यून है। अब प्यून ने उसको आवाज दी, वो जानता है ये कौन है, और एक आवाज प्रिंसिपल की, तो दोनों की बात पर लब्बे कहने में फर्क होगा नहीं होगा? का प्यून की आवाज पर वो इतनी तवज्जो दे न दे, और जो प्रिंसिपल की आवाज है कि वहां बहुत बड़ी तवज्जो देगा। ये जितना दीन जिंदा होता है वो मालूमात से नहीं, अजमत दिलों में आ जानी चाहिए। अजमत वरना जितने भी शराबी है ना, उन सबको पूछो शराब के नशे में कि शराब हराम है कि नहीं, तो सब शराब के नशे में कहते हैं कि शराब हराम है। अरे भाई क्यों पीते हैं? कि उस अल्लाह की अजमत जिंदगी में नहीं है कि शराब का पीना कितना बुरा है। और जब अजमत आ जाती है, साहबा के अंदर अजमत आ गई, तो शराब पीने वालों ने शराबें फेंक दी, जिसके पास जितनी शराब थी सब उड़ेल दी। सूद की हुर्मत आई तो सूद वालों ने सूद डाल दिया, खत्म कर दिया। पर्दे की आयत रात में नाजिल हुई। रात में एक औरत मस्जिद में आ गई और सुतून से छुपी हुई थी। उनके मियाँ ढूंढने के लिए आई कि हज्जन घर में नहीं आई, कहाँ गई? तो देखा कि सुतून के पीछे छुपी हुई है। कि यहाँ क्यों खड़ी हो? कि आपको नहीं पता पर्दा फर्ज हो गया है? कहाँ पर्दा तो है, मैं बगैर पर्दे के आ गई हूँ मस्जिद में इसके लिए। कि कोई बात नहीं, अभी बहुत अंधेरा है, चलो कोई नहीं देखेगा। तो झट से वो औरत क्या कहने लगी? मसला उजाले और अंधेरे का नहीं है, मसला अल्लाह के हुक्म का है।
کہ اللہ کا حکم پڑتا ہے وہ ٹوٹ جائے گا، کہ جب عظمت زندگی میں آ جائے گی تو اللہ کا حکم ماننا آسان ہوگا۔ یہ فضائل کی جو کتابیں ہیں نا وہ اللہ کی عظمت پیدا کرنے کی کتابیں ہیں، اللہ کی عظمت۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مولانا الیاس صاحب نے ان کتابوں کو لکھوایا ہے۔ ان کتابوں میں کیا لکھوایا ہے؟ 5 چیزوں کی عظمت پیدا کرنے کے لیے۔ کیا چیزیں؟ کتنی چیزیں بولو؟ دین کے 5 شعبے ہیں، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، یہ 5 شعبے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب یہ چاہتے تھے کہ یہ امت کے یہ 5 شعبے اچھے ہو جائیں، جیسے حضور کے زمانے میں تھے ایسے ہو جائیں، اس لیے ان 5 شعبوں کا دین ان کتابوں میں لکھوایا ہے۔ کتنے شعبوں کا بولو؟ 5 شعبوں کا، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کا۔ اب دیکھو ایمانیات ہے، حکایت صحابہ، ایمانیات، پھر اس کے بعد عبادات، ایمان، نماز، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے اور حج بھی ہے، 5 اسلام کے ارکان، ان 5 کی کتاب۔ پھر اس کے بعد معاملات اور معاشرت، امی کے ساتھ کیسے رہنا، پڑوسیوں کے ساتھ معاشرت، معاملات، حرام کا کھانا کیسا ہے، 1 پیسہ حرام کا کھا لیا اس کے لیے جہنم کی آگ، یہ معاشرت اور اخلاقیات، یہ 5 شعبوں کا دین ان کتابوں میں ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جب بچوں کو یہ گھر میں سنایا جائے گا نا تو ہمارا ننھا منا بچہ صحابہ کو سنے گا۔ آج ہمارا بچہ سب کو سنتا ہے، سب کو، وہ اللہ رسول کو نہیں سنتا۔ ہمارا ننھا منا بچہ سنے گا نا جب صحابہ کو تو اس کا جذبہ بنے گا کہ اچھا میں ایسا کیسے بن جاؤں۔ ہمارے بچوں میں حافظ بننے کے جذبے پیدا ہوں گے۔ ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہنے لگے کہ جب ہمارے گھر میں تعلیم ہوئی تو میرے گھر کی ساری بیٹیوں نے انفرادی طور پر چپکے قرآن یاد کرنا شروع کر دیا کہ حافظ بننے پر اللہ کیا دیں گے۔ جب وہ فضائل سنے تو جب وہ حافظ ہو گئی تب مجھے بتایا کہ ابا ہم حافظ ہو گئی۔ ہاں کہ ایسا جذبے بنتے ہیں کہ سننے کے۔ ہمارے بھائی آمین صاحب ہیں پڑوس کے ملک میں، وہ سناتے تھے ایک مسجد میں جماعت تھی تو وہ جماعت کا قیام ایک مسجد میں تھا، اس مسجد سے لگی ہوئی ایک ہوٹل تھی، تو وہ ہوٹل میں آواز سننا کتنی طاقت رکھتا ہے، تو وہ ہوٹل کا کام کرنے والا برتن دھو رہا تھا، مسجد میں جماعت تعلیم کر رہی تھی، اس نے تعلیم میں سنا کہ کوئی بچے کو حافظ بنائے تو اللہ حافظ بنانے پر کیا دیں گے، وہ سنا تو اس نے یہ سوچا کہ میرے ساتھ میرا بچہ روزانہ ہوٹل پر آتا ہے 6 سال کا، وہ ایسی لایا نہیں گھومتا ہے، یہ حافظ بنانے پر اللہ اتنا سارا دیں گے، یہ سنا اس نے۔ نیت کر لی بچے کو مدرسے میں داخل کرنا ہے، مدرسے میں داخل کیا، بچے نے حفظ کر لیا، وہ بچہ حفظ کر کے حافظ بن کے مدرس بنا، اس بچے کے پاس 200 بچوں نے حفظ کیا۔ کتنے بچوں نے بولو؟ 200 بچوں نے اس بچے کے پاس حفظ کیا، اور ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے۔ وہ تعلیم کرنے والے کو پتہ بھی نہیں ہوگا برتن دھونے والے نے اتنا اثر لیا اور بچے کو حافظ بنایا اور اس سے 200 بچے۔ یہ تو تعلیم کرنے والا قیامت میں اٹھے گا تو ٹولہ حافظ جیوں کا اس کے پیچھے ہوگا، وہ چکرا جائے گا کہ اللہ یہ حافظ جی کہاں سے میرے کھاتے میں آ گئے۔ تب اللہ بتائے گا کہ تو تعلیم کر رہا تھا، اس کا اثر اس پر وہاں پڑا تھا، تو اس کا ذخیرہ کتنا بڑا ہوگا وہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ یہ جب تعلیم پڑھی گئی نا تو لوگوں نے ماں سے صلح کر لی، لوگوں نے اولادوں سے صلح کر لی، اور لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کیا، ہاں پڑوسیوں سے صلح کر لی، اور لوگوں نے اللہ کے دیکھو چھوٹی چھوٹی مسجدیں بڑی بنانی پڑ رہی ہے، ورنہ مسجدوں میں کچھ بڈھے سڈھے لوگ جاتے تھے۔ حج دیکھو نا، حج میں کوئی جاتا نہیں تھا، حضرت شیخ نے فضائل میں لکھا کہ بیت اللہ نے اللہ سے شکایت کی کہ اللہ میرے پاس کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ اب حج کو پڑھا گیا، حج کے فضائل، عمرے کے فضائل، اتنے حج میں جانے والے ہو گئے کہ اب جگہ بھی نہیں مل رہی، کہ جب اس کو پڑھا گیا تو اسلام کے ارکان زندہ ہوئے۔ یہ جب گھر میں پڑھے جائیں گے نا تو ہمارے بچے کتب بن جائیں گے، کتب، غوث بن جائیں گے، غوث۔ ہاں، اور جب ہماری عورتیں سنیں گے نا تو ان کے پیٹ سے مادرزاد ولی پیدا ہوں گے، مادرزاد۔ ہاں، حضرت شیخ نے نہیں لکھا کہ ہمارے گھر کا فلاں بچہ پیدا ہوا تو پیدائشی کے طور پر 1.25 پارہ اس کو حافظ تھا۔ وہ کیسے حافظ ہو گیا؟ کہ وہ ماں روزانہ اس قرآن کو پڑھتی تھی۔ اب ایک یہ ماں کا پیٹ جو ہے، ماں کا پیٹ وہ بچے کے بننے کی جگہ ہے، ڈائی ہے، ڈائی سانچہ ہے۔ اب یہ بچہ اس میں ہے، اب یہ پیٹ تقوی والا ہے تو یہ بچے میں تقوی آئے گا، یہ حیا والا ہے تو اس میں حیا آئے گا، یہ پاکی والا ہے تو اس میں پاکی آئے گی، یہ جیسا ہوگا ایسا آئے گی۔ اب جس ماں کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہے وہ ماں کی نگاہیں گندی ہے، بے حیا ہے، اس کی زبان بے شرم ہے، اس کی نگاہیں گندے، اس کے کان گندے، اس کا سارا جسم گندا۔ اب اس میں وہ بچہ بن رہا ہے تو وہ بچہ کون بنے گا؟ جنید بغدادی بنے گا، ارے جنید بغدادی بنے گا۔ جب یہ ایمانیات کو سنے گے نا تو عورت آنکھوں پر لگام ڈالے گی، زبان پر لگام ڈالے گی، سوچ جذبات پر لگام ڈالے گی۔ اب وہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ بچہ اس کے ماں کے اثر کے ساتھ پیدا ہوگا۔ وہ ماں میں اثر کہاں آئے گا؟ یہ گھر کی تعلیم اثر پیدا کرے گا۔ حضرت جی فرماتے تھے کہ تم گھر میں تعلیم کرو گے نا تو تمہارے گھروں میں بے دینی کے سوراخ جو ہے نا وہ سب بند ہو جائیں گے، اور ماں بن گئی تو سمجھ لو تمہارا گھر میں والے کے نیارے ہو گئے۔ کیا ہو گئے یونس بھائی؟ والے کے نیارے ہو گئے۔
حضرت فرماتے تھے ایک عورت بن گئی تو گھرانہ بن گیا. ایک مرد کا بننا ہے, ایک عورت کا بننا پورے گھرانے کا بننا ہے. ایک مرد کا بننا اس کا اپنی ذات تک, حضرت فرماتے تھے اس کا دین دروازے کے چوکھٹ تک, اور ایک عورت کا دین کا گھر کے اندر تک. بچے ماں کی بولی بولتے ہیں. کون سی بولی بولتے ہیں بھائی؟ تمہارے وہاں کیا کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہاری ماتر بھاشا بولی جاتی ہے پتر بھاشا؟ بھائی تمہاری زبان کون سی ہے, ماتر بھاشا کون سی ہے, یوں بولتے ہو یا پتر بھاشا بولتے ہو؟ بولو ذرا کہ ماتر بھاشا. کوئی یہ نہیں کہتا پتر بھاشا. مدر ٹنگ کہتے ہیں, فادر ٹنگ کوئی نہیں بولتا. مادری زبان, پیدری زبان کوئی نہیں بولتا. بچے باپ کی بولی نہیں بولتے, بچے ماں کی بولی بولتے ہیں. ہاں کہ ماں بن گئی تو گھر بن گیا. اس لیے روزانہ وقت نکال کر گھر میں تعلیم ہو, اور وقت نکال کر وقتاً فوقتاً ہمارا 6 صفات کا مذاکرہ ہو. ہمارا چھوٹا منا بچہ بولے 6 صفات میں بولے, ایک اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا ہے. ہمارے اللہ ہمارے نبی کے طریقوں سے راضی ہوتے ہیں, ان کے علاوہ کے طریقوں سے اللہ ناراض ہوتا. ارے بھائی کون بولتا ہے؟ کہا جی ننا منا 4 سال کا بچہ بولتا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے, اللہ کے علاوہ. ارے بھائی کون بولتا ہے؟ کہا جی 5 سال کی منی بولتی ہے. کیا بولتی ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا ہے. 5 سال کی منی بول رہی ہے. جو منی 5 سال تھے چیختے چیختے بڑی ہوگی, اس کی طبیعت میں اللہ نہیں آ گیا ہوگا. اس لیے ان بچوں کو 6 صفات بلوانے, خود بولنے. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہمارے گھر میں اہتمام سے تعلیم کریں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ اور سب گھروں میں زندہ ہو جائیں, اس کے لیے محنت کریں گے. کرو گے انشاءاللہ. اور پورے محلے کے تمام مصلیوں کو فضائل کی تعلیم مسجد میں سنانی ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ 7 کتابیں, ٹوٹل 9 کتابیں, ٹوٹل 9. اس میں 2 کتابیں فضائل رمضان میں, فضائل حج میں. تو اب 7 بچی. روزانہ ہمیں 7 سننی ہے. نماز کو بھی سننا ہے, قرآن کو بھی سننا ہے, ذکر کو بھی سننا ہے, حکایت صحابہ کو بھی. ابھی وہ کیسے سنیں گے؟ ہم تو 5 منٹ تعلیم کرتے ہیں. اب 5 منٹ میں سارا ڈوز کیسے لیں گے؟ تو کوئی بات نہیں, آج شوگر کی گولی لے لو, پریشر کی کل لے لیں گے. آج پریشر کی لے لو, شوگر کی کل لے لیں گے. ایسا چلتا ہے نا. کہنا شوگر ہے تو شوگر کی بھی گولی لو, پریشر ہوا ہے تو پریشر کی بھی گولی لو, سر میں درد ہے تو اس کا بھی لو, ٹانگوں میں درد ہے تو اس کی بھی لو, لکھوا ہو گیا تو اس کی بھی لو. جتنی بیماریاں ساری ٹیبلٹ لیتے ہیں. ہماری تو نماز بھی کمزور, قرآن بھی کمزور, ذکر بھی کمزور. تو سارے ڈوز روز لینا ہے, روز لینا ہے. اگر نہیں لیے تو نماز پڑھتے رہیں گے تو نماز پکی ہوتی جائے گی, قرآن کچا ہو جائے گا, ذکر کچا ہوتا جائے گا, سارے بھاگ کچے ہوں گے. ایک بھاگ جو پڑھا وہ پکا, جو نہیں پڑھا وہ کچا. اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کوشش کرو آدھے گھنٹے تک تعلیم کرو. کتنے گھنٹے تک بولو؟ کیسے کر لیں گے؟ مشکل ہو جائے گا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جتنا کرو اتنا کرو. 5 منٹ ہے 5 منٹ, مہینے میں 1 منٹ بڑھاؤ. 1 مہینے میں 1 منٹ, 1 مہینے میں 1 منٹ, تو 12 مہینے میں 12 منٹ. 5 منٹ پہلے سے ہو رہی تھی, 12 منٹ بڑھ گئی, پتہ بھی نہیں چلے گا. 17 منٹ ہو گئے. دوسرے سال میں 1 منٹ 1 مہینے بڑھاتے جاؤ تو پتہ بھی نہیں چلے گا, ایسے آدھا گھنٹہ ہو جائے گا. کرو گے انشاءاللہ. اپنی مسجد کی تعلیم میں سب کو بٹھانا ہے, خود بھی گھر کی تعلیم کرنی ہے. کون کون کرے گا؟ کتنے کام ہو گئے؟ 4. 5واں کا پابندی کے ساتھ اپنے مہینے کے 3 دن لگاؤ. ارے بھائی 3 دن کیوں؟ بھائی اسی خروج نے ہمارے دماغوں کو دعوت کا دماغ بنایا ہے. کس نے؟ بغیر خروج کے تبلیغ کا دماغ نہیں بنتا, بغیر خروج کے تبلیغ کی طبیعت نہیں بنتی. تبلیغ کو اچھا کہنا الگ ہے, اور داعیانہ مزاج بننا یہ الگ ہے. آپ نے حجن کو دیکھا ہوگا کہ حجن ہم سے زیادہ قرآن پڑھتی ہے. بولو ہم سے زیادہ پڑھتی ہے, ہم زیادہ پڑھتے ہیں. وہ نفلیں ہم سے زیادہ پڑھتی ہے, روزے ہم سے زیادہ رکھتی ہے, قرآن وظیفے ہم سے زیادہ پڑھتی ہے. لیکن داعیانہ مزاج نہیں ہوتا, اس کا مزاج داعیانہ نہیں ہوتا. اس کے گھر میں خالہ زاد بہنیں, پھوپھی زاد بہنیں, چچا زاد بہنیں سب آئے گی, کبھی ان سے دعوت کی بات نہیں کرے گی. لیکن اسی کے 3 دن لگوا دو, اب کب وہ دیوانی ایسی ہو جائے گی کہ ہم کو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے گی. بولا ایسا ہوتا ہے. اکثر مستورات کی جماعتیں آتی ہے, میں پوچھتا ہوں کہ جب سب سے پہلے تم نکلے تھے تو تم نے اس کی تشکیل کی تھی یا اس نے تمہاری کی تھی؟ مولانا میں نے تشکیل کی تھی, اس کو کسی طرح لے کر گیا. اچھا اب جب تم دوسری تیسری بار آتے ہو, کہ مولوی صاحب اب وہی تشکیل کرتی ہے. بولو سچ بتاؤ, ایسا ہی ہوتا ہے یا آپ کو کرنی پڑتی ہے؟ ارے ذرا زور سے بولو بھائی. اکثر اس کو فکر آ جاتی ہے, اور اس کے عمل کہ کیا ہوا, کہ اس کا خروج ہوا, اس کا مزاج داعیانہ بن گیا. ہم اس مزاجوں پر باقی رہیں, ہماری یہ فکروں کو جلا ملتا رہے. جس محنت نے ہمیں یہ فکریں دی وہ فکروں پر ہم باقی رہیں, اس غفلت میں نہ ڈوبیں. اس کے لیے مہینوں کی تعین کر کے ہم مہینے میں 3 دن لگائیں, ہفتوں کی تعین کر کے. اس میں 3 بڑے بڑے نفع ہوں گے. کتنے نفع یونس بھائی, کتنے ہیں؟ 3 نفع. پہلا کہ ہم اس جو غفلت میں ہوں گے نا, یہ غفلت ہماری کٹے گی جب ہم اللہ کی بڑائی بولیں گے, سنیں گے. ہماری اپنی, میں نے کہا نا کہ کپڑے, ایمان بھی ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, اور میلے کپڑوں میں بدبو آتی ہے نا, ایسے میلے ایمان والے سے میں بھی بدبو آتی ہے. اس کو دھونا پڑتا ہے.
बासी खाने में बदबू आती है, ऐसे मैले मुसलमान में बदबू आती है। उसकी आंखों में बदबू आ गई, उसकी जबान में बदबू आ गई, उसके कान बदबूदार हो गए। इसलिए अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वो ईमान वाला जिसके साथ गुनाह नहीं लगे, लम यलबिसु ईमानहुम बिजुल्मिन, कि गुनाह लगाकर, अब ईमानदार भी है लेकिन गुनाह लगे हुए हैं, चोरी भी लगी है, जिना भी लगा है, घसीट यतीमों का माल भी लगा है, बेवाओं का माल भी लगा है, और गीबतें भी लगी है, तोहमतें भी लगी है, ये सब भी जा रहा है, ईमान भी जा रहा है। अब पाइप में से पानी भी जा रहा है, उसके साथ नजासत भी जा रही है, गलाजत भी जा रही है, नापाकी भी जा रही है, कि इसको साफ पानी बनाना है, इन जिंदगियों को साफ बनाना है, इसलिए इसको जिला। तो महीने में जब 3 दिन लगेंगे ना यकसो होकर, तो ये ईमानियत के हल्के, आखिरत के बोल हमारी जिंदगियों को धोते रहेंगे। एक नफा ये होगा। दूसरा नफा क्या होगा, जब हम 3 दिन जाएंगे, एक मस्जिद का जिम्मेदार 3 दिन जाएगा, तो उसके साथ मोहल्ले की एक जमात तैयार हो जाएगी, 15 आदमी। जब ये 15 आदमी जाएंगे ना, 15 आदमी, ओ हो, ये 15 आदमी नहीं है, ये आदमियों को ये भलाई पर डालने का जरिया बन जाएगा। क्या जरिया बनेगा, ये 3 दिन इनका जहन बनाएगा, आखिरत की फिक्र इनको भरेगा। अब ये 15 आदमी जो तैयार होंगे ना, तो हमारे तो 3 दिन लगे, लेकिन हमारे जरिए से 15 घरों में आखिरत के चर्चे जिंदा हो जाएंगे। वो बच्चे आगे जाकर पता नहीं कितनी दिन की मेहनत करेंगे, हमारी कमाई हो जाएगी। ये दूसरा नफा होगा। तीसरा नफा क्या होगा, तीसरा नफा, जिस बस्तियों में हम 3 दिन गए होंगे वहां चैन से थोड़ी बैठेंगे, वहां चैन से बैठना भी नहीं, चैन से बैठने देना भी नहीं। वहां हम नकद जमात बनाएंगे, वहां मस्जिदवार जमात बनाएंगे, वहां मुलाकातें करेंगे, मस्तूरात में प्रोग्राम करेंगे। हम तो 3 दिन लगा कर आ जाएंगे, लेकिन हमने वहां गश्त किए, मुलाकातें की, मस्तूरात में प्रोग्राम किया, 3 दिन की जमात बनाई, मस्जिदवार जमात बनाई। हम तो 3 दिन लगा कर आ जाएंगे, लेकिन वो गांव हमारे हिस्से में कयामत के दिन आ जाएगा। मैंने अभी कहा ये जब्वा, ये धार, कि सबसे पहले यहाँ जो तबलीग की जमात आई होगी वो तो चली गई, लेकिन तबलीग की बुनियाद डालकर चली गई। बोला ऐसा ही हुआ नहीं हुआ, जिस आदमी ने सबसे पहले यहां बात कबूल की होगी वो चला गया, लेकिन वो बुनियाद डाल कर गया। ऐसे आप जितने गांव में जाओगे उन गांवों में बुनियादें पड़ेगी। वो गांव में जब बुनियाद पड़ गई, आप तो दुनिया से चले जाओगे, लेकिन कयामत में लोग तुमको भूल गए होंगे, लेकिन अल्लाह नहीं भूलेगा। आपके झंडे के नीचे वो गांव के गांव आएंगे। मैंने बताया ना भी आपको कि वो एक मौलाना एक गांव में गए और वहां एक बच्चे की तशकील करके लेकर आए। वो बच्चे ने बात समझ ली, 105 बच्चे अभी उस गांव में हाफिज है। तो आपके 1-3 दिन में सारे नफे छुपे हुए हैं। इसलिए शैतान क्या करेगा, भाई जिम्मेदार को बिठा दो। जब जिम्मेदार बैठ गया तो अब क्या कि न रहे बांस, यूनुस भाई, न रहे बांस ना बजे बांसुड़ी, के बांसी को खत्म कर डालो ताकि बांसुड़ी ही ना बजे। ये 3 दिन जाएगा तो धुला रहेगा, ये 3 दिन जाएगा तो इसके ईमान में ताजगी होगी, और ये 3 दिन जाएगा तो फिक्र इसके बढ़ती रहेगी। इसी के 3 दिन रोक लो, और ये 3 दिन गया तो सबको लेकर जाएगा, ये 3 दिन जाएगा तो गांव के गांव उठाएगा। इसी को माजूर कर दो, इसी को बीमार कर दो, इसी को मसलों में घेर दो ताकि न रहे बांस, जरा जोर से बोलो, न बजे। तो हमें बांस भी लाना है और बांसुड़ी भी बनानी है, और बांसुड़ी पूरी दुनिया में बजानी है। बजाएंगे इंशाअल्लाह। सूरज उगता है वहां भी जाएंगे और डूबता है वहां भी जाएंगे। कौन ले जाएगा, लेकिन अभी जितनी हमको अल्लाह ने तौफीक दी है उसको करना है। इसलिए नियत करो कि अपनी अपनी मस्जिदों से हफ्ता तय करके 3 दिन की जमात बनाकर इंशाअल्लाह हम जाएंगे। कौन कौन जाएगा, कहां जाओगे, अरे भाई कहां जाओगे, अपनी मस्जिदों से 3 दिन की जमात बनाकर इंशाल्लाह हम जाएंगे हफ्ता तय करके। भाई जाओगे। अब ये 5 काम की आपको नियत करनी है। अभी देखो आपको अपनी मस्जिद के साथ बैठना है, क्या होगा उससे फायदा, आप नियत करोगे ना अभी, तो नियत करते ही अमल तुम्हारा शुरू हो जाएगा। नियत करते ही, भाई एक आदमी नमाज शुरू करता है तो नमाज से पहले क्या करता है, नियत। हज की नियत करते ही हज का अमल शुरू, तरावी की नियत शुरू करते ही तरावी शुरू। एक आदमी सुबह से शाम तक भूखा रहा लेकिन रोजे की नियत नहीं की तो रोजे में दाखिल होगा, लेकिन नियत करते ही रोजे में दाखिल। हज की नियत करते ही हज के एहराम में दाखिल। चादरों का नाम एहराम नहीं है। कोई आदमी ने चादरें नहीं बांधी लेकिन हज की नियत कर ली, एहराम में दाखिल हो गया। अरे बात समझ में आ रही है, तो नियत से आदमी दाखिल होता है। तो हमें भी इस तबलीग की नियत कर लेनी है, नियत करते ही हम शामिल हो जाएंगे। शैतान क्या करेगा, इन्हें नियत ही नहीं करवानी ताकि ये इसमें दाखिल ना हो जाए। अब तुमको उठाकर ले जाएगा, मैं नियत करने को कह रहा हूं वो तुमको उठाकर ले जाएगा। तो तुम नियत करो, हम उठकर जाएंगे नहीं, पूरी नियत करके जाएंगे। भाई करोगे सब नियत, तो अब हल्के के एतबार से आपको बिठाएंगे, एक एक हल्के का नाम लेंगे, आप अपने हल्के के साथ बैठो। आप कब 2.5 घंटे दोगे, आप तालीम का आपका क्या निजाम रहेगा मस्जिद घर की, आप 3 दिन कब जाओगे, ये सब की आपको नियत करनी है। और एक फॉर्म देंगे उसको पूरा लिख कर दो, एक कॉपी आपके पास रखो, एक कॉपी हमारे पास। अल्लाह को अपनी नियत बतानी है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं हम तुम्हारे अंदर भीतर में देखेंगे, तुम सच्चे हो तो तुम्हें सच्चा कर बताएंगे, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें सच्चा
कर बताएंगे। इन यालमिल्लाहु फी क़ुलूबिकुम खैरा युतिकुम खैरा, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह सच्चा बनने का असबाब पैदा कर देंगे। अना इंदा ज़न्नि अब्दी भी, मैं अपने बंदे के उसके गुमान के साथ मामला करता हूं। तुम अल्लाह को आज बता दो सच्ची नीयत कि अल्लाह हम तुझसे दोस्ती करना चाहते हैं और तुझसे अच्छी यारी लगाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें दोस्त बना लेगा। तो सब तय कर दो कि नियत करके जाएंगे, कोई गलती से तो भूल से तो उठकर नहीं चला जाएगा। अच्छा भूल से भी नहीं जाएगा, पक्की बात। अब देखो एक एक हल्का बोलते हैं, भाई कौन सा हल्का, पहले भाई कुक्सी हल्का खड़ा हो जाए, कुक्सी के हजरत जहां है जरा खड़े हो जाओ। देखो आप उस कोने में जल्दी जल्दी चले जाओ और एक कागज ले जाओ और उनके पास अपनी नियत लिखवा दो। अच्छा भाई दूसरा हल्का कौन सा, भाई चलना शुरू करो, चलना शुरू करो। अमजेरा है, अमजेरा कहां है, जरा खड़े हो जाओ, अमजेरा वाले भाई, अमजेरा अमजेरा